Don't always try to feel good. You're going to feel happy, you're going to feel sad, jealous, angry, dejected, everything depending on the situation. So men are suffering and no one is listening. What's gonna happen? ખબર જ નથી ને whether or not people are listening. We have perceived કોઈ નથી. હા, લોકો શું કહે છે, ચાન્સ જ નથી આપ્યો લોકોને કહેવાનું. બ્રેકઅપ થયું છે, ફાઇનાન્શિયલ લોસ થયો છે, એનું જે રિએક્શન આવે, દુઃખ થાય, એ થવાનું છે. That is not depression. like another term very loosely used is toxic. Everything that is not comfortable to me, for me, is toxic. Perfect is not happiness. Perfect is what we call mood reactivity. Good friends and a bottle of wine is cheaper than therapy. If at all pathology છે, bottle of wine and friends will help you go into a mode of denial. It will not help you. સૌથી પહેલાં તો બધા જ ઇમોશન્સ નોર્મલી ફીલ થવા જ જોઈએ. એ લેવલમાં કોઈ એક સિંગ્યુલર ઇમોશન ફીલ થાય છે that is debilitating for you. એટલે ઇન્ટેન્સિટી વધારે હોવી અથવા ડ્યુરેશન વધારે, causing socio-occupational dysfunction. Lack of awareness છે. એવી રીતે ઓવર ડાયગ્નોસિસ is also an issue. Men and failure. Men and insecurity. Men and shame. લાઈફમાં કંઈક ને કંઈક થવાનું જ છે, કારણ કે ટ્રોમા થવાના જ છે. ઇફ યુ આર એબલ ટુ પ્રોસેસ ઇટ વેલ એન્ડ બાય પ્રોસેસિંગ ઇટ વેલ, ઇટ જસ્ટ મીન્સ દેટ યુ લેટ ઇટ હેપન વિથ યુ. આપને જે ફીલ થતું હોય ને, જે કારણથી, એ આખું જ્યારે રેકગ્નાઇઝ કરીને વેન વી સ્પીક, વેન વી સે અબાઉટ ઇટ, વી રીલિવ ઇટ, because it is extremely scary for people to let their emotions out. Hi everyone. Thank you for watching Unboxed. Before we get to the conversation with Dr. Sarthak Dave, I want to take a moment to address something very important. The conversation you are about to hear is for information purposes only. If you or someone you know is struggling with mental health, please seek help from a professional. You can reach out to Dr. Sarthak Dave, his details are in the description below, or reach out to any other mental health practitioner you have access to. We have talked about mental health in this episode, especially men's mental health, a topic that often gets overlooked due to societal stigma. It's crucial to remember that men, our friend, our brother, our father, our husband, just like everyone else, needs a lot of love, care, and understanding. Go and express your love and gratitude to them. Let us all make an effort to support the men in our lives, to listen to them, and to encourage them to seek help when they need it. Remember, it's okay not to be okay, and it's perfectly okay to ask for help. If you find some value in this conversation, please like, share, and subscribe to Talk of the Town. Welcome to Unboxed. Dr. Sarthak, welcome to Unboxed. Thank you. Thank you so much for taking the time out and thank you for talking to me. Thank you so much for having me. Before we begin, before we get into the main part, I want to know your one thing from you, which is your golden tip, your mantra to take care of your mental health. This is what I always say, કે don't always try to feel good. You're a human being. તમને બધા જ ઇમોશન્સ આવવાના છે. You're going to feel happy, you're going to feel sad, jealous, angry, dejected, everything depending on the situation. So normal is not, or perfect is not happiness. Perfect is what we call mood reactivity. Situation પ્રમાણે તમારો મૂડ રિએક્ટ કરે. You cannot feel good. There's no magic on this planet that will make you feel good. If you've lost someone in your family, if you're going through a breakup, if your family member is suffering from some illness, કંઈ પણ એવું ટેન્શન હોય, સો એવા સમયમાં if you expect that no, કંઈક થાય ને, I should feel happy, I should feel normal, it's not going to happen because you are a human being. ગાડી આપણી કોઈ ભટકાડી દે તો ગુસ્સો આવવાનો છે. આપણાથી વધારે કોઈ પૈસા કમાવા માંડે, જે આપણે પછી જ સ્ટાર્ટ કર્યું હોય, તો જેલસી થવાની છે. તો ધીઝ આર નોર્મલ હ્યુમન ઇમોશન્સ. સ્ટોપ, એટલે એને નોર્મલને નોર્મલ તરીકે જ જોવાના, અને સ્ટોપ ટ્રાઇંગ ટુ રીચ સમવેર વે યુ થિંક કે ખાલી ખુશી છે. એવું નથી એક્ઝિસ્ટ કરતું ક્યાંય, એઝ ફાર એઝ આઈ નો. ઇન્ટરેસ્ટિંગ. આ પેલા બુદ્ધિઝમ જેવું છે કે હેપીનેસ ઇઝ નોટ અ ડેસ્ટિનેશન, ઇટ્સ અ જર્ની ઇટસેલ્ફ. યસ. How did you get into this field? How did you get into psychiatry? And what are the things that you do and what are the things that you don't do? First of all, psychiatry વાળું કેવી રીતે? MBBS પત્યું. I always wanted a non-emergency line. મને રાતના શું, સવારે ઉઠીને ક્રિકેટ રમવું, હરવું ફરવું, મૂવીઝ જોવા ગમે, અને વિધાઉટ દેટ પ્રેશર કે હું કદાચ લેટ પહોંચીશ, પાન ખાઈને જઈશ
ક્લિનિક પર જમીને પાન ખાઈને, તો કોઈને લાઈફ એન્ડ ડેથ સિચ્યુએશન અરાઇઝ નહીં થાય. રાઈટ. And although I'm not able to do that, I mean, I work till quite late at night. But yeah, એટલે that was one of the reasons. Second, મારા ફેમિલીમાં અમુક લોકોને મેં મેન્ટલ હેલ્થ ઇશ્યુઝ સાથે ડીલ કરતા જોયા હતા, વિચ બેક દેન આઈ કુડ નોટ રેકગ્નાઇઝ. પછી જેમ જેમ MBBSમાં ભણતો ગયો, MBBSમાં જોયું સાયકેટ્રી વોર્ડ્સ એન્ડ ઓલ દેટ, ત્યારે ખબર પડી, ઓ માય ગોડ, આ તો પેલું છે. સો ઇટ વોઝ ઓલવેઝ ઇન્ટ્રીગિંગ ફોર મી. મને બહુ મજા આવતી હતી. મારું જે સિવિલ હોસ્પિટલમાં જ્યાં આઈ ડીડ માય MD અહીંયા, ધ ડિપાર્ટમેન્ટ વોઝ ઓલ્સો વેરી ગુડ. That was also, it is considered one of the best in Gujarat. So that is also something જે મને બહુ attractive લાગતું કે these people are very sincere people and they work really hard behind each patient. એક પેશન્ટને કલાક સુધી ખબર ના પડે ત્યાં સુધી એ લોકો ડાયગ્નોસિસ સુધી પહોંચવાની ટ્રાય કરે. એ પણ મને બહુ ઇન્ટર્નશિપમાં મેં જોયું તો મને બહુ સરસ લાગતું હતું. સો ઓલ ધીઝ થિંગ્સ મેડ મી ચૂઝ સાયકેટ્રી. અને મારા ફેમિલી તરફથી મને સારો એવો સપોર્ટ હતો. મતલબ આઈ હેવ ટુ સે દેટ બિકોઝ a lot of my colleagues જે લોકોને સાયકેટ્રીમાં રસ હતો, એ લોકોને એના ફેમિલી મેમ્બર્સ ના આવે સાયકેટ્રી થોડી લેવાનું હોય. દે હેવ બીન ટોલ્ડ દેટ. માય જુનિયર્સ, માય સિનિયર્સ, ઘણા બધા જે સ્ટેટસ કો એટલો પેલો સર્જન સ્ટેટસ કો નથી. યસ સો ફોર ધેમ એટલીસ્ટ. યસ, હા. અને માય ફેમિલી વોઝ, તને મજા આવે કરને ભાઈ, આવે શું કામ છે. સો દે વર ઓલવેઝ ઓકે વિથ દેટ. એન્ડ as far as you are going to help people, as far as you are going to heal people in some or the other way, we are good. So that made me go for psychiatry. હું થોડો નર્વસ હતો, absolutely 110% હું કહું, but day one into the psychiatric department of civil hospital, I legit fell in love with the branch. આજના દિવસે હજી મને જો પાછું ફરીથી MD કરવાનું, હું સાયકેટ્રી જ લઉં, and I think 1,000 times over હું સાયકેટ્રી જ લઈશ. એટલી મજા આવી ગઈ મને તો. It's so much fun. What was that? આટલી બધી મજા. See, it's a challenge. Challenge because સાયકેટ્રીમાં રિપોર્ટ્સ ઓછા. બીજી બધી બ્રાન્ચીસમાં there are bunch of investigations, there are fixed protocols કે આ સિમ્ટમ્સ છે તો આ ડાયગ્નોસિસ છે. મેથેમેટિકલ છે. યસ, અ લોટ. અને આઈ મીન એવું ખરાબ રીતે નથી કહેતો, પણ એ લોકો પણ ખાસી મહેનત કરે અને એ લોકોએ ફટાફટ ડિસિઝન લેવાનો. એટલે ઓફકોર્સ સર્જન, ફિઝિશિયન્સ, એ લોકોએ તાત્કાલિક ડાયગ્નોસિસ કરવું બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. સાયકેટ્રીમાં ઇફ એટ ઓલ સમબડી ઇઝ હેવિંગ અ હેડેક, મને આવીને પહેલું કે મને સર હેડેક થાય છે, માથું દુખે છે, તો એટ ધ એન્ડ ઓફ એન આર મને ખબર પડી કે એને OCD છે. એ માસ્ક કરીને એના જે પછી હું લેયર્સ ખોલતો જાઉં, એ મને બહુ ચેલેન્જિંગ લાગે. અને થોડું અનોઈંગ પણ કે એન્ડ આઈ વુડ નોટ સે અનોઈંગ, પણ હવે આઈ ફીલ બેડ ફોર ધેમ કે સોશિયલ કલ્ચર જે કન્ડિશનિંગ છે એના લીધે દે આર નોટ એબલ ટુ ઓન ઇટ અપ ધ સિમ્ટમ્સ. નહીં તો હાથ ધોવાનું સર એટલું બધું નથી, એ તો ઠીક છે, માથું જ વધારે દુખે છે. યા પણ તમે જમતા ઊભા થઈ જાઓ છો, એ તો હા સર ક્યારેક. અચ્છા, તમે વાંચતા ઊભા થઈને હાથ ધોવા જતા રહો છો, હા એટલે એ તો ક્યારેક થાય સર, એ તો ગંદા હોય તો થાય જ ને. અચ્છા, તમારા હાથ જે છોલાયેલા છે, હા એ તો સર સાબુ થોડો વધારે ઘસાઈ ગયો હતો ને એટલે છોલાઈ ગયા હતા. પછી ફેમિલી મેમ્બર્સ કે સાહેબ આખો દિવસ બાથરૂમમાં જ ટાઈમ સ્પેન્ડ કરે છે, 2-4 કલાક સુધી બાથરૂમમાંથી બહાર નથી આવતો, ટાંકો અમારો પાણીનો ખાલી થઈ જાય છે ત્યાં સુધી નાયા કરે છે. બટ because of their discomfort, their ignorance, the taboo, એ લોકો ખાલી હેડેક કહે છે. એ જે અનકવર કરવું ને એ મને બહુ ચેલેન્જિંગ લાગે. અને એ મને બહુ મજા આવે છે. એવરી સિંગલ ટાઈમ, એવરી સિંગલ પેશન્ટ આવે એ મને કે મારું ફર્સ્ટ પેલું જે રિસ્પોન્સ હોય ને ડિસબિલીફ જ હોય, કંઈક હશે બીજું. It's fun to peel off the layers. Yes, it is challenging. Challenging also. It is satisfying also. Right. કે એમને એ વસ્તુની ઇન્સાઇટ આવે ને that this is what they have, and if they accept it, તો પણ એમના ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ્સ સોલ્વ થાય. બીકોઝ એ લોકો એને હેડેક માન્યા કરશે તો એનું OCD નથી મટવાનું કોઈ દિવસ. ફેમિલી ઇશ્યુઝ વધતા જશે. Since you're talking about headaches, how common is the migraine and the OCD links? OCD માં migraine very common. Rather, headaches are very common in almost all the psychiatric illnesses. Right. Even if somebody has hallucinations, schizophrenia છે, હવે ઓફકોર્સ hallucinationsમાં પેશન્ટને ઇન્સાઇટ હોતી જ નથી કે દે આર hallucinating, એમના માટે તો એ રિયાલિટી છે.
પણ એમની ચીફ કમ્પ્લેન હેડેક હોઈ શકે હમ ઓર સમ સોસાયટીમાં એક્સેપ્ટેબલ કમ્પ્લેન. મને ગોઠણમાં સાહેબ બહુ દુખે છે, હા ડિપેન્ડિંગ ઓન ધ એજ. એ જ સાહેબ ડિપેન્ડિંગ લેપટોપ ઉપર હું કામ કરતો હોઉં છું, સોફ્ટવેર એન્જિનિયર છું, ના અવાજ તો ઠીક છે, મને સાહેબ આંખમાં આમ બહુ ફોકસ કરવામાં બહુ પ્રોબ્લેમ પડે, આમ ખેંચાતી હોય ને એવું લાગે છે. હમ સો એન્ડ એજેડ હોય લેડી 70s, 60s, મેલ ફિમેલ, ગોઠણમાં દુખે છે, કમરમાં દુખે છે, એટલે એજ સ્પેસિફિક સોસાયટીમાં એક્સેપ્ટેબલ સિમ્ટમ્સ જે હોય એ લોકો એ વધારે પહેલાં કહેતા. હાઉ કોમન આર ડાયજેસ્ટિવ ઇશ્યુઝ? વેરી કોમન, વેરી કોમન. ધ ગટ હેલ્થ થિંગ ઇઝ રિયલ. Yeah. આઈ મીન પણ બેવના લીધે એકબીજા સાથે ઇન્ટરમિંગલ્ડ છે, આના લીધે આ એ પણ પણ બહુ થાય છે. એક્સેપ્ટેબલ છે ને કે આજે પેટમાં તકલીફ છે, મને થોડું આજે પેટમાં મને થયેલું છે, એટલે આઈ હેવ ગોન થ્રુ ધીસ ફેઝિસ. And the mind is that strong. I'm amazed every day. I'm amazed at મગજની જે કેપેસિટી છે ને આપણને કંટ્રોલ કરવાની અનકોન્શિયસ લેવલ ઉપર, કે હું એવું માની લઉં કે મને પેટમાં દુખવા માંડ્યું છે તો મને પેટમાં દુખવા માંડે. રાઈટ. મગજ એ માસ્ક કરી લે છે. એટલે ફોર ધેમ ઇવન ઇફ દે આર લાઈંગ, બટ ફોર ધેમ ઇટ ઇઝ ધ ટ્રુથ. એ લોકો કંઈ છુપાવી નથી રહ્યા, એ લોકોએ સ્વીકારી લીધું છે કે એમને પેટનો જ દુખાવો છે. 10 सेशंस, आई थिंक मोर देन दैट. एक पेशेंट ने खाली सर वो पेट में मेरे को थोड़ा अजीब सा लग रहा है, मेरे को नहीं मज़ा नहीं आ रहा है, पेट में अजीब सा लग रहा है. आई थिंक इट टुक मी मोर देन 10 सेशंस टू जस्ट मेक हिम बिलीव कि भाई पेट में કંઈ જ નથી. आफ्टर ही हैड कम विथ अ पाइल ऑफ फाइल्स. એટલી ઊંચી હાઇટની પાઇલ હતી કે એ મને દેખાતો નહોતો, અને બધા જ ગેસ્ટ્રોએન્ટરોલોજિસ્ટ અક્રોસ ઇન્ડિયાને બતાડેલું હતું. એવરી સિંગલ ફાઇલ સેડ કંઈ જ નથી. ऑल द पॉसिबल इन्वेस्टिगेशंस डन, બધા रिपोर्ट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल. सर पर इधर कुछ मेरे को हो रहा है और कुछ इधर हो रहा है, और टू मेक हिम बिलीव कि ના ભાઈ ઇટ ઇઝ હિયર, એ અઘરું છે. એટલે બહુ બધા બહુ કોમન છે જીઆઈ સિમ્ટમ્સ, ગટ સિમ્ટમ્સ. સો ચાઇલ્ડહુડ અમદાવાદમાં બધું ગ્રોઈંગ અપ? ના, ભાવનગર. ભાવનગર. હાઉ વોઝ ધેટ? That was fun. That was fun. Most of my relatives are there. Bhavnagar and Mumbai. So vacations were in Mumbai. And schooling was in Bhavnagar. So yeah, it was fun. And I was in a convent school. So મજા આવી, I would say. And I was, I think, given a free hand to experiment. તારે આ કરવું છે, આ કરવું છે, આ કર. Do anything that you want, but be good at it. એવું નહીં મીડિયોકર રહીને પછી તું ડૉક્ટર બનો તો એ વાત છે. બી ગુડ એટ વોટ યુ ડુ. લોકો તારી પાસે આવે, અથવા તું લોકોની કંઈક, તું લોયર બને તો કંઈ વ્યવસ્થિત બનજે, એમ કામ વ્યવસ્થિત. ગુંડો બનવા હોય તો વ્યવસ્થિત ગુંડો બનજે, ટાઈમપાસ ગલીનું નહીં બનતો, સમથિંગ લાઈક દેટ. એટલે એટલે અમારા જેવાને કેવું હોય કે જે અડલ્ટ લાઈફમાં અત્યારે હોય, ઓલમોસ્ટ 10માંથી 8 પ્રોબ્લેમ્સ વી બ્લેમ ઇટ ટુ અવર ચાઇલ્ડહુડ. અરે એબ્સોલ્યુટલી રાઈટ. કે it was the growing up, or it was the trauma, it was the whatever. So projection is what I call it. The partial awareness of psychiatry. આ છે. મેં હજી એક બુક વાંચી અથવા એક મૂવી જોયું જે સાયકાટ્રી રિલેટેડ હતું, અને જેમાં એ પ્રોટેગોનિસ્ટને ચાઇલ્ડહુડ ઇશ્યુના લીધે કંઈક થતું હતું. મેં કનેક્ટ કરી લીધું. ઇશ્યુઝ બહુ કોમન છે. એક હેડેકવાળા સ્કિઝોફ્રેનિયા પણ હોય, એક હેડેકને ડિપ્રેશન પણ હોય, ઓસીડી પણ હોય. તો પેલા ફિમેલને જે એન્ઝાયટી આવે છે એને એના ચાઇલ્ડહુડના ઇશ્યુના લીધે આવે છે. તો તમારી એન્ઝાયટી ચાઇલ્ડહુડના ઇશ્યુના રિલેટેડ હોવી જરૂરી નથી, બટ એ માની લેવું અને એ જ બિલીવ કરવું, અને પછી એમાં ગયા કરવું, તો એન્ઝાયટી નહીં મટે. અઝ્યુમ નહીં કરવાનું, ડઝ નોટ હેલ્પ. ડાયગ્નોસ્ડ એન્ડ નોટ ડાયગ્નોસ્ડ, બંનેને ભેગા કરીને જોઈએ તો 10માંથી કેટલા લોકોને કોઈનો કોઈ મેન્ટલ ડિસઓર્ડર હોય છે બાય એન્ડ લાર્જ? હું ડિપ્રેશનનું કહું ને, ક્લિનિકલ ડિપ્રેશન, આઈ મીન આ હું રિસર્ચ કહું છું, મારું અઝમ્પશન નથી કહેતો. 15 to 17% ઓફ પોપ્યુલેશન ઓફ ધ કન્ટ્રી ને ડિપ્રેશન, ક્લિનિકલ ડિપ્રેશન એક વખત એટલીસ્ટ ડાયગ્નોસ થયેલું છે. કેટલો કીધો તમે? 15 to 17%. 140 કરોડમાંથી 15 થી 17%, એટલે 25 કરોડ જેવા લોકો થયા. એટલું તો ડાયગ્નોસ્ડ. યસ. સ્કિઝોફ્રેનિયા 1%. Schizophrenia is a grave mental disease. Can you define schizophrenia?
એમના ત્રણ ટાઈપના સિમ્ટમ્સ હોય. એક હોય પોઝિટિવ સિમ્ટમ્સ. પોઝિટિવ એટલે એડ કરે, જે રૂટીનમાં નથી હોતું, રૂટીનમાં આપણી પાસે જે નથી હોતું એ આવી જવું. જેમ કે આજુબાજુમાં કોઈ નથી છતાં મને અવાજો સંભળાય છે, જે નથી, જે આવી જાય, એડ્સ ઓન. હેલ્યુસિનેશન્સ કહેવાય. ઓર ડિલ્યુશન્સ એટલે શંકા. પેલા દૂર ઊભા જે વાત કરે છે ને એ મારા વિશે કરે છે, મને સંભળાતું નથી. દે હેવ નોટ ઇવન લુક્ડ એટ મી, આઈ ડોન્ટ ઇવન મે બી નો ધેમ, પણ ના મારી જ વાત કરે છે. Delusion of reference, they are referring me. Right. Delusion of persecution, they are planning to persecute. કંઈક નુકસાન મને અથવા મારા ફેમિલી મેમ્બરને પહોંચાડવાના છે. Everybody is out there to get me. આ પોઝિટિવ સિમ્ટમ્સ, ડિલ્યુઝન ઓર હેલ્યુસિનેશન ઓર બોથ. બીજું નેગેટિવ સિમ્ટમ્સ, જે હોય એ બધું જતું રહેવું. આપણે રૂટીનમાં જે કરતા હોઈએ, રોજ નાહવાનું, ખાવાનું, લોકોને મળવાનું, ફેશિયલ એક્સપ્રેશન્સ, મોટિવેશન, પ્લાનિંગ, ક્રિએટિવિટી, આ બધું ઓછું થઈ જવું. કોગ્નિટિવ સિમ્ટમ્સ, મલ્ટીટાસ્કિંગ. અહીંયા આ કપ પડ્યો છે, અહીંયાથી હું જોયા વગર ઉપાડીને આવી રીતે મૂકી દઉં. ફોન પર વાત કરતાં ગેર ચેન્જ કરીને રિયર વ્યૂ મિરરમાં કોણ આવે છે એ પણ જોઈ લીધું, જવાબ પણ આપ્યો. આ મલ્ટીટાસ્કિંગ કરવું. જે રિએક્શન જેટલી સ્પીડ, કોઈ પાણી ઉડાડ્યું ને ફટાકથી હટી શકું છું, આ કોગ્નિટિવ સિમ્ટમ્સ. આ સ્કિઝોફ્રેનિયાના સિમ્ટમ્સ છે. પણ અમુક સારા બી છે ને આમાં તો, બીકોઝ સમટાઈમ્સ મલ્ટીટાસ્કિંગ જતું રહે છે. નેગેટિવ સિમ્ટમ એટલે જે બધું હોય આપણું એ જતું રહે. આપણે રોજ નાવાનું મન થાય, ખાવાનું મન થાય, ચાલે. આઈ હેવ સીન there is this thing called catatonia. Catatonia એટલે એવું સ્ટેટ કે જેમાં પર્સનને કંઈ ફીલ નથી થતું. સો એક પેશન્ટને હું ઓકવર્ડ પોઝિશનમાં ઊભો રાખીને, આપણે કોઈ પણને ઊભા રાખીએ કે બેસાડીએ તો એના માટે અનકમ્ફર્ટેબલ થઈ જાય, એટલે હાથ પગ સીધા કરી દેશે. આ માણસ કલાકો સુધી નહીં કરે. એને કહેવાય વેક્સી ફ્લેક્સિબિલિટી, વેક્સ સ્ટેચ્યુ જેવું થઈ જાય. આપણે એમ કરીને ઊભા રાખી દઈએ, મને આમ ઊભા રાખીને જશો તો હું હમણાં થોડી વારમાં આમ કરી દઈશ સીધો હાથ. ધીસ પેશન્ટ વિલ કંઈ એબ્સોલ્યુટ નમ્બનેસ, એબ્સોલ્યુટ વેક્સ. મસલ્સની શું હાલત થાય? કંઈ ના થાય. એને એ જે મેસેન્જર્સ છે એ પહોંચતા જ નથી. પણ દેટ હેઝ ટુ બી ટ્રીટેડ, કારણ કે એ કંઈ ખાશે પીશે નહીં. મહિનાઓ સુધી કંઈ ખાતા પીતા એકદમ આમ પતલા થતા જાય છે. યુ મસ્ટ હેવ કમ અક્રોસ સમ થિંગ્સ ઇન ધ ન્યૂઝપેપર કે એક ફેમિલી હતું, આટલા ટાઈમથી બહાર નથી નીકળ્યું ઘરની બહાર, અને પછી એને પકડીને બહાર કાઢ્યા. એ સ્કિઝોફ્રેનિયા. દેર વોઝ ધીસ લેડી કે જેણે રસ્તા ઉપર કોઈને, લખનૌમાં આઈ સપોઝ, મારી દીધું કે તું મારી પાછળ આવે છે એમ કરીને, અને પછી બધા એના ઘરે ગયા તો કે આ યુએસના ડ્રોન્સ છે, આ બધા those were hallucinations. She was deluded કે પેલો બધા એની પાછળ આવી રહ્યા છે, રિક્ષાવાળાની બધા. ત્યાં કોઈ છે નહીં, રોડ આખો ખાલી છે, જો રિક્ષાવાળા બધા જે આવ્યા છે બધા મને મારવા માટે આવ્યા છે. સો these are symptoms of schizophrenia. એ પર્સન્ટેજ કેટલો છે? 1%. એટલે 1.4 crore people diagnosed. વાવ. ક્લિનિકલી ડાયગ્નોસ્ડ. વાવ. એટલે ક્રેઝી. અને નથી, અને અનડાયગ્નોસ્ડ, કારણ કે આના જે સ્ટાર્ટિંગના સિમ્ટમ્સ છે જેને અમે પ્રોડ્રોમ કહીએ, ફૂલ ફ્લેજેડ સિમ્ટમ્સ ચાલુ થાય, ક્રાઇટેરિયામાં બેસે ત્યારે એને સ્કિઝોફ્રેનિયા કહેવાય. એ તરત ચાલુ નથી થતો. ઘણા 10-15 વર્ષ સુધી પ્રોડ્રોમલ સિમ્ટમ્સ જ હોય, અજીબ બિહેવ કરે. એ અનડાયગ્નોઝ તો એક્સપોનેન્શિયલી હાઈ હશે, અને એને લોકો ખરાબ બિહેવિયર માને. કેમ નાની વાતમાં ઝઘડો કર્યા કરે છે યાર, આવીને જાણવાની ટ્રાય કરે છે, હું કોની સાથે વાત કરું, શું કામ છે તારે જાણીને? કંઈ નહીં, તો આમ જ પૂછતો હતો. થિંગ્સ લાઈક દેટ. આ પ્રોડ્રોમલ સિમ્ટમ્સ છે. ઘણી વખત સ્વભાવ હોય, પણ ઘણી વખત પછી વધે અને સ્કિઝોફ્રેનિયામાં કન્વર્ટ થાય. તો હા, એટલે એ સિવાય બીજા કેટલો રેશિયો? કેમ કે 25 કરોડ તો તમે ગણાય, બીજા 1 કરોડ આટલા, સો 1,40,00,000 સ્કિઝોફ્રેનિયા એટલે બહુ જ છે. અને these are diagnosed numbers. These are diagnosed numbers. આ એટલે જ WHO એ કીધું છે કે ઇટ ઇઝ એન એપિડેમિક. મેન્ટલ હેલ્થ ઇશ્યુ, ડિપ્રેશન ઇઝ એન એપિડેમિક. છે જ ખતરનાક છે. હવે સબસ્ટન્સીસ આવ્યા, કેનબિસ. ગાંજો એવી વસ્તુ છે કે જે ગમે ત્યારે માણસને સ્કિઝોફ્રેનિયામાં નાખી શકે છે. અચ્છા. લેમેન લેંગ્વેજમાં કહું તો પહેલો જોઈન્ટ કે 1000th જોઈન્ટ કે 10,000th જોઈન્ટ એ ફૂંકતો હશે, એ કયા જોઈન્ટથી એ થશે એ પ્રિડિક્ટ નથી કરી શકાતું. અચ્છા. એવરી સિંગલ જોઈન્ટ એ લે
એમાં એટલું જ રિસ્ક છે. પહેલાં જો આઈ હેવ સીન પીપલ કે જે એક જ જોઈન્ટ ફૂક્યો હોય, પહેલી વાર લીધો હોય એને સ્કિઝોફ્રેનિયા થયો હોય. આઈ હેવ સીન 1000મો જોઈન્ટ, હું તો સાહેબ 10 વર્ષથી પીવું છું, પણ આ વખતે કદાચ ખરાબ માલ આવી ગયો છે ને એટલા માટે મને આવું થયું છે. અને પછી પેરાનોયામાં શિફ્ટ થઈ ગયા. ઘણા બધા લોકો બીજા ઇશ્યુ માટે મારી પાસે આવ્યા હોય, બટ વેન આઈ આસ્ક દેમ અબાઉટ ધેર સબસ્ટન્સ હિસ્ટ્રી, તો એ લોકો કેનાબિસનું મને કહે અને હું પૂછું કે વોટ ડુ યુ ફીલ. સાહેબ ઘણી વખત પેરાનોયા લાગે, ઘણા લોકો એવું લાગે કે પેલા લોકો મને મારવા આવે છે. પછી એ ટ્રીપ જતી રહે ને પછી મને આમ સારું લાગે છે. ના વોટ ઇઝ સ્કિઝોફ્રેનિયા? એ ટ્રીપ જાય જ નહીં. ડોપામિન લેવલ જે સર્જ આવ્યું આ કેનાબિસના લીધે એ પાછું ઓછું થયું જ નહીં, આપણે ત્યાં જ રહી ગયા. આઈ હેવ સીન સો મેની સ્ટુડન્ટ્સ who had to leave their studies. I have seen so many people there in the west, US માં, કેનેડામાં, કે જ્યાં ઓલમોસ્ટ લીગલ છે અમુક સ્ટેટ્સમાં, ને એ લોકોએ કામકાજ છોડી દેવું પડ્યું બિકોઝ ફૂંકવાનું ચાલુ કર્યું. અને આઈ લવ ધ ઓડાસિટી જ્યારે એ લોકો મને આવીને એમ કે સાહેબ તમને ખબર છે આ કેટલી બીમારી ઠીક કરે, આ કેન્સર માટે યુઝ થાય છે, તમને ખબર છે? અચ્છા. સો યા, એટલે આ બધું ઇટ ઇઝ એન એપિડેમિક, ખતરનાક છે. What are the most common disorders in men and women separately? ક્લિનિકલી ફિમેલ્સમાં there is something called એન્ઝાઇટી and એક કન્વર્ઝન ડિસઓર્ડર. Okay. કન્વર્ઝન ડિસઓર્ડર એટલે ફિઝિકલ સિમ્ટમ્સ બિકોઝ ઓફ ધ સ્ટ્રેસ કન્વર્ટ થાય ફિઝિકલ સિમ્ટમ્સ. અ લોટ ઓફ there is something called pseudo seizures, ખેંચ જેવું આવે, અચાનક બેભાન થઈ જવું, અચાનક ખેંચ જેવું આવું. એન્ઝાઇટી, એન્ડોજીનસ ડિપ્રેશન એન્ડ એન્ઝાઇટી બિકોઝ ઓફ થાઇરોઇડ એન્ડ બિકોઝ હોર્મોનલ ચેન્જીસ ફિમેલ્સમાં વધારે થતા હોય. Right. મેલ્સમાં બહુ બધું કોમન હશે, બટ આઈ ડોન્ટ થિંક વી એઝ અ સોસાયટી હેવ પ્રોવાઇડેડ મેન દેટ સ્પેસ કે એ લોકો કહી શકે છે. એટલે આવે છે તો માથું દુખે છે એમ કરીને જ, અથવા તો કંઈ છે નહીં સર, ક્યારેક એવું બીક લાગી જાય થોડું, પણ કંઈ છે નહીં, ખાસ છે નહીં. ધ અમાઉન્ટ ઓફ થિંગ દેટ દે સે, ધ સિમ્ટમ દેટ દે સે, એના પછી એ લોકો એને કવરઅપ કરવા માટે જે મને કહે 10 લાઈન, ના એવું નથી, એ તો ક્યારેક સર એવું થઈ જાય, કંઈ છે નહીં, આમ તો આ લોકો કહેતા હતા એટલે હું આવ્યો છું, કંઈ છે નહીં, દેટ વે. એટલે મેનમાં ડિપ્રેશન, સ્કિઝોફ્રેનિયા વધારે. અચ્છા. પણ રેશિયો સ્કિઝોફ્રેનિયાનો બાયપોલરનો ઓલમોસ્ટ ઇક્વલ છે. ઓસીડી આઈ હેવ સીન ઇક્વલી મેલ્સ અને ફિમેલ્સમાં બેઉમાં ઇક્વલ અમાઉન્ટ છે એમાં. પણ જેનેટિક જે લોકોને હોય છે ને, ફેમિલી હિસ્ટ્રી જેની વધારે હોય છે, એ લોકોમાં પાસ ઓન થવાના ચાન્સીસ અને એ લોકોમાં થવાનું રિસ્ક ઘણું વધી જાય છે. એઝ મચ એઝ વી વુડ નોટ લાઇક ટુ બિલીવ ઇટ ઇઝ જેનેટિક. તમે સો આઈ હેવ સીન કિડ્સ કે જેના પેરેન્ટ્સને સ્કિઝોફ્રેનિયા હોય અને દે આર રેઝડ અપાર્ટ ફ્રોમ ધેમ, સાથે નથી રોકા, સાથે નથી મોટા થયા, સેફ એટમોસ્ફિયરમાં મોટા કર્યા, છતાં એમને સ્કિઝોફ્રેનિયા થયું. સો જેનેટિકલ છે. વોટ ઇઝ નોટ અ મેન્ટલ ડિસઓર્ડર? ઘણી બધી વસ્તુઓ આપણે બહુ કેઝ્યુઅલી કે યાર આ તો પ્રોબ્લેમ છે, કે આ તો આ મને આવું થાય છે, આઈ એમ ફિલિંગ ડિપ્રેસ, આઈ એમ ફિલિંગ એન્શિયસ, આ બહુ એ થતું. હવે એક જે બેઝિક બિફોર પરફોર્મન્સની જે નર્વસનેસ છે એ હોવાની એક્સપેક્ટેડ છે. યસ, રાઈટ. બિફોર ડુઈંગ અ પોડકાસ્ટ વિથ સમબડી, બિફોર રોલિંગ ધ કેમેરાઝ, તમને એક બેઝિક નર્વસનેસ જે થવાની એ થવાની. નાઉ આઈ કાન્ટ સે કે મને દર વખતે આવો પ્રોબ્લેમ થાય છે. સો વોટ ઇટ ઇઝ નોટ? સૌથી પહેલાં તો બધા જ ઇમોશન્સ નોર્મલી ફીલ થવા જ જોઈએ. રાઈટ. થવા જ જોઈએ અને થવા જ જોઈએ. ઇન કેસ એ લેવલમાં કોઈ એક સિંગ્યુલર ઇમોશન ફીલ થાય છે દેટ ઇઝ ડિબિલિટેટિંગ ફોર યુ, કોઝિંગ સોશિયો ઓક્યુપેશનલ ડિસફંક્શન. કામ નથી થતું, કામ ઓછું થાય છે, ઓર સોશિયલ રિલેશન્સ બગડે છે, ઓર એટલે ઇન્ટેન્સિટી વધારે હોવી અથવા ડ્યુરેશન વધારે હોવું. મને પોડકાસ્ટ વખતે જ એન્ઝાઇટી નથી થતી, એના પછી પણ રેજ છે. પોડકાસ્ટ વખતે મે બી વધી જાય છે, તો પછી પણ કન્ટિન્યુઅસલી મને રહે છે. એક સેકન્ડ, ઇફ એટ ઓલ મને પોડકાસ્ટ વખતે એન્ઝાઇટી રહે છે ખાલી, અને આઈ એમ અ ડૉક્ટર, મારે પોડકાસ્ટ નથી કરવાનો, તો આઈ ડોન્ટ થિંક આઈ શુડ ડુ એનીથિંગ અબાઉટ ઇટ. બિકોઝ મારે વર્ષમાં એક વખત જો પોડકાસ્ટ કરવાનું હોય અથવા સ્ટેજ ઉપર જો જવાનું હોય, નોટ માય થિંગ, તો એને મેન્ટલ ડિસઓર્ડર કરીને ટ્રીટ ન કરાય. બિકોઝ અમાઉન્ટ ઓફ એનર્જી દેટ યુ વિલ રિક્વાયર. કોઈ સોફ્ટવેર એન્જિનિયર હોય ને એને કે મને સ્ટેજ ફિયર છે, તમારે ઓફિસના એન્યુઅલ ફંક્શનમાં એક વખત જવાનું છે વર્ષમાં એક વખત, એમાં તમારે ગાવું હોય, તો દેટ ઇઝ નોટ સમથિંગ દેટ આઈ થિંક
કરવું જોઈએ, પણ સ્ટીલ કરવું હોય તો કરી શકાય, પણ એ મેન્ટલ ડિસઓર્ડર ન કહેવાય. બ્રેકઅપ થયું છે, ફાઇનાન્શિયલ લોસ થયો છે, એનું જે રિએક્શન આવે, દુઃખ થાય, એ થવાનું છે. દેટ ઇઝ નોટ ડિપ્રેશન. ફેમિલીમાં કોઈની ડેથ થઈ છે, એમાં જે દુઃખ થાય, દેટ ઇઝ નોટ ડિપ્રેશન. કોવિડ પછી બહુ બધા લોકો, આઈ વુડ સે ડૉક્ટર્સ આવ્યા હતા કે જે લોકો મને એવું કહેતા હતા, સર મારા ફેમિલી મેમ્બર ફલાણા દે જસ્ટ એક્સપાયર્ડ, પણ હવે સર સર્જરીમાં ઇટ્સ બીન 15 days પણ મારાથી સર્જરીમાં ધ્યાન નથી રહેતું એટલું બધું. એટલે મને ગિવ મી સમથિંગ, ટેલ મી સમથિંગ જેનાથી પાછું આઈ ફીલ નોર્મલ. નો, યુ આર નોટ ગોઈંગ ટુ. 15 દિવસ થયા છે, યુ લોસ્ટ યોર ફર્સ્ટ લાઇન રિલેટિવ, યુ આર ધીસ અટેચ્ડ ટુ દેટ પર્સન, યુ એક્સપેક્ટ કે મને આ દુઃખ જતું રહે બિકોઝ મારાથી સહન નથી થતું. દેટ ઇઝ નોટ અ મેન્ટલ ડિસઓર્ડર. ગુસ્સો આવ્યો, વાઈફ ચીટ કરે છે, પકડાઈ ગયા, ગુસ્સો આવ્યો, બહુ જ ખરાબ લાગ્યું, સખત ગુસ્સો આવ્યો અને મારી નાખવું, એટલે આઈ મીન ઓફકોર્સ દેટ્સ ન કરવું જોઈએ. એટલે તો પણ અગેન યુ આર ગોઈંગ ટુ ફીલ એંગ્રી. એટલે મૂડ રિએક્ટિવિટી જ્યાં જે થવું જોઈએ થવું જ જોઈએ, પણ દરેકની એક સ્પેસિફિક ટાઈમ લિમિટ છે. જેમ કે ગ્રીફ પીરિયડ છે તો 3 to 6 months એને નોર્મલ માનવામાં આવે છે. એના પછી તમને એ લેવલના સિમ્પટમ્સ રહે, પણ એ લેવલના તો ઇટ કેન બી કન્સિડર્ડ. આ જેવી રીતે ધીસ માઇટ નોટ બી પોપ્યુલર જે હું કહી રહ્યો છું, પણ જેવી રીતે અંડર ડાયગ્નોસિસ ઓર લેક ઓફ અવેરનેસ છે, એવી રીતે ઓવર ડાયગ્નોસિસ ઇઝ ઓલ્સો એન ઇશ્યુ. મને નથી કંઈ, આઈ શુડ ફીલ બેડ હિયર એન્ડ આઈ એમ હેન્સ ફીલિંગ બેડ હિયર. અને not everything is related to my childhood trauma. I mean, a lot of things are, but not everything. હવે મને અત્યારે કંઈક થઈ રહ્યું છે અને એ મારાથી સોલ્વ નથી થતું, હેન્ડલ નથી થતું, એટલે હું પાસ્ટમાં જઈને મારા પપ્પાએ મારી સાથે આવી રીતે નાનપણમાં બિહેવ કરતા હતા અને એના ઉપર હું બ્લેમ કરું કે પ્રોજેક્ટ કરું, એનાથી મારો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ નથી થવાનો. કોઝ ગોતવાથી કોવિડ, this is an example I use a lot. કોરોના ક્યાંથી આવ્યો, કોનામાંથી તમને ઇન્ફેક્શન થયું, એ જાણવાથી કોરોના ઠીક નથી થવાનો. તમને કોવિડ થઈ ગયું છે તો એઝ ઓફ નાવ પહેલાં એને ઠીક કરો. દેન મને સામે તરત એવું કે પણ સર ખબર પડે ક્યાંથી આવ્યું છે તો આપણે પ્રિવેન્શન માટે કામ કરીએ ને. યસ, કરાય. વેક્સિન કોરોના મટ્યા પછી આપવાની હોય, નોટ વાઇલ યુ હેવ કોવિડ. એટલે પ્રિવેન્શનનું કામ મટ્યા પછીનું છે કે હું શું કરી શકું કે મને ભવિષ્યમાં આવી સિચ્યુએશન આવે તો મને આટલું દુઃખ ન થાય. દેટ સમથિંગ વી કેન વર્ક ઓન, બટ આફ્ટર યુ ગેટ આઉટ ઓફ ધીસ. પણ જે એક હ્યુમન એક્સપિરિયન્સની જે ઘણી બધી ઇવેન્ટ્સ એવી હોય છે કે જે જેમ કે તમે કીધું કે લૂઝિંગ અ રિલેટિવ ઓર અ બ્રેકઅપ, તો એમાં એક બે વસ્તુઓ જે મન તરત આવે છે કે ઓર બિંગ ડાયગ્નોસ્ડ વિથ સમથિંગ, રાઈટ, કે એક તો ઇટ કેન લીડ ટુ PTSD, રાઈટ, ઓર ઇફ યુ ડોન્ટ પ્રોસેસ ઇટ કેન લીડ ટુ લોટ ઓફ અનપ્રોસેસ્ડ ગ્રીફ ને એ બધું, વિચ કેન ફર્ધર લીડ ટુ સમ સિરિયસ કોમ્પ્લિકેશન્સ, રાઈટ. ટ્રુ. તો at what stage, how any common man listening to this, at what stage they should seek help? હું આના બે વસ્તુમાં જવાબ આપું. ક્યારે ફર્સ્ટ એ વાળો કે when should they seek help? Number one, જ્યારે like I said, socio-occupational dysfunction. હા, એ તમે અને prolonged duration. એક. અને સેકન્ડ આ વસ્તુ કે પ્રોસેસિંગ ઇટ. વોટ ઇઝ પ્રોસેસિંગ? બ્રેકઅપ થયું છે, મારી ગર્લફ્રેન્ડ મને એવું કહે છે દેટ ઇટ્સ ઓવર બિટવીન અસ નાઉ, અને એ વસ્તુનું મને દુઃખ થયું. એ દુઃખ મારાથી સહન નથી થતું. આઈ એમ નોટ એબલ ટુ હેન્ડલ ઇટ. એના લીધે આઈ ડુ મલ્ટિપલ થિંગ્સ. તે કેમ આવું કર્યું? મારામાં શું વાંક છે? તે મને પહેલાં કેમ આવું કીધું હતું? હું દારૂ પીવા માંડું, હું ડેટિંગ એપ્સ જોઈન કરીને મલ્ટિપલ ડેટ્સ કરવા માંડું. આ બધું હું મારું દુઃખ ઓછું કરવા માટે કરી રહ્યો છું. ડેસ્પરેશન, સબસ્ટન્સ અબ્યુઝ, યસ. જે પણ ધ ડેસ્પરેટ અટેમ્પ્ટ્સ દેટ આઈ મેક ટુ ફીલ બેટર, કે ભાઈ મારે આ દુઃખ નથી જોતું અત્યારે, મને બહુ ઓવરવેલ્મિંગ લાગે છે. દેટ ડઝ નોટ લેટ માય માઇન્ડ હીલ, પ્રોસેસ ઇટ. એટલે મારે દુઃખ સ્વીકારવું, આટલું જ કરી લઉં ને, અને એમાંથી ભાગવાની ટ્રાય કરવાનું બંધ કરું. બિકોઝ આઈ અન્ડરસ્ટેન્ડ દેટ ધ પેઇન ઇઝ એક્સક્રુશિએટિંગ, બટ ધ ઓનલી વે ઓફ ગેટિંગ રીડ ઓફ દેટ
that pain is living through it. એ જીવી લેશો ને એ જતું રહેશે. This is another example that I give a lot. તમને ફ્રેક્ચર થયું છે, તમને કીધું છે 1.5 મહિના 2 મહિના આરામ કરવાનો છે, હલવાનું નથી. ના પણ મારે નેક્સ્ટ વીક મેરેથોન દોડવી જ જોઈએ ને. બધા દોડે છે, બધા તો પેલો તો દોડ્યો તો એને લાસ્ટ પેલું ફ્રેક્ચર થયું હતું ત્યારે. હું લાસ્ટ 2 વર્ષથી દોડું છું, આ વખતે શું કેમ ન દોડું? હું એના લીધે કેમ મેરેથોન ન દોડીશ? ફ્રેક્ચરના લીધે હું કેમ મેરેથોન ન દોડું? ના, ઇફ એટ ઓલ આ જીદ કરશું અને દોડવા જશું તો દોડી પણ નહીં શકીએ બરાબર, ફ્રેક્ચર પણ બરાબર હીલ નહીં થાય, અને જે 1.5 મહિના હતા એ 1.5 વર્ષ થશે. એના બદલે ચૂપચાપ 2 મહિના જે આરામ કરવાનો જે કરી જ લેવાનો, કોઈ એફર્ટ નહીં કરવાના, તાત્કાલિક સારું ફીલ કરવાના, તો બહાર આવી જશું. દેટ ઇઝ હાઉ યુ પ્રોસેસ ઇટ વેલ. ડેસ્પરેટ અટેમ્પ્ટ સારું ફીલ કરવાના નહીં. અને લાઈક આઈ સેડ, લાગે નથી હેન્ડલ થતું, મારાથી આ દુઃખ હેન્ડલ નથી થતું, સીક પ્રોફેશનલ હેલ્પ. ખબર પડી જાય નથી થતું મારાથી હેન્ડલ, તો સીક પ્રોફેશનલ હેલ્પ. અને એના પછી પણ રહે છે તો લાઈક આઈ સેડ કે સોશિયો ઓક્યુપેશનલ ડિસફંક્શન, સિવિયારિટી એન્ડ ડ્યુરેશન, આટલું હોય તો યુ કેન સીક પ્રોફેશનલ હેલ્પ. પણ તમે સૌથી પહેલી વસ્તુ જે કીધી ને હમણાં બી તમે એ વસ્તુ બોલ્યા, હવે એ જે છે કે ડોન્ટ ટ્રાય ટુ ફીલ ગુડ ઓલ ધ ટાઈમ, રાઈટ? અને એક્સપિરિયન્સ એવરીથિંગ દેટ યુ આર ગોઈંગ થ્રુ, રાઈટ? ફ્રસ્ટ્રેશન હોય ઓર હેપીનેસ, જોય, વોટ એવર. બટ આ કોન્શિયસનેસ કેવી રીતે કેળવવી શકાય? પ્રેક્ટિસ? હાર માનીને. પ્લીઝ ઇલેબરેટ. It is only human, it is only obvious. If something terrible has happened with me, I am going to feel terrible about it. Right. I don't understand this, how the large mass has learnt, has felt. I don't know how ક્યાંથી મગજમાં આવી ગયું છે કે હું કંઈક કરી લઈશ ને તો મને સારું લાગશે, હું કંઈક કરી લઉં એટલે મને સારું લાગે. કઈ જગ્યાએ આઈ ડોન્ટ, સોશિયલ મીડિયા અથવા એવી મૂવીઝ કે બુક્સ શું વાંચીને એવું શીખી ગયા સડનલી કે દુઃખવાળી સિચ્યુએશનમાં મને દુઃખ નહીં થાય ઇફ હું શું હોય, હીલ્ડ હોઈશ ઓર વોટ એવર ધ ટર્મ ઇઝ, હું મેચ્યોર હોઈશ. ના, શું તમે ઇમોશનલી ડિપેન્ડન્ટ ના હોવા જોઈએ. કેમ ભાઈ? You are a human being. You ought to be emotionally attached and dependent on people. અને જ્યારે એ જતો રહેશે કે જતી રહેશે ત્યારે દુઃખ પણ થશે, બિકોઝ ભાઈ મજા કરી હતી ને, ખુશી મળી હતી ને, તો દુઃખ થશે. યસ, ધીસ પાર્ટ. મારો એક કોન્સેપ્ટ છે કે જે આઈ ઓફન ટેલ પીપલ, એમાં ઘણા લોકો સરપ્રાઇઝ થઈ જાય છે, ઘણા લોકો એને કાઉન્ટર બી કરે છે. ધ થિંગ ઇઝ, ઇન્ડિવિજ્યુઆલિટી ઇઝ અ મિથ. હાસ તો That is my theory. સોશિયલ એનિમલ્સ એટલે જ સામાજિક પ્રાણી, આપણને ચાલે જ નહીં, પોસિબલ જ નથી. મારે બોયફ્રેન્ડ નથી જોતો, ઓફિસમાં કોઈ હશે, ત્યાં નથી જોતો, તમારા હોસ્પિટલ ઘરના સ્ટાફ સાથે, કોઈના સ્ટાફ સાથે તમારે એવું આત્મીયતા હશે. યુ નીડ પીપલ. વી આર હ્યુમન બીંગ્સ, વી નીડ પીપલ. ઇફ વી વિલ નોટ હેવ ધેમ, નાઉ ધીસ ઇઝ વેર ચાઇલ્ડહુડ ટ્રોમા કમ્સ. નાનપણમાં સૌથી વધારે જરૂર હોય પેરેન્ટ્સની કેરટેકર્સની, પેરેન્ટ ફિગર્સ, નોટ પેરેન્ટ્સ બાયોલોજિકલ જરૂરી. કંઈ પણ થાય, વી નીડ ટુ રન બેક ટુ ધેમ. કંઈ પણ સારું થાય, ખરાબ થાય, વી નીડ ટુ રન બેક ટુ ધેમ. ધીસ ઇઝ હ્યુમન બિહેવિયર. એ જ્યારે ન મળે, એ જ્યારે વેન વી રન બેક ટુ ધેમ, ત્યારે જે હૂંફ, જે રિસ્પોન્સ, ધ સ્માઇલ, સ્માઇલ કે કંઈ પણ એ ન મળે, એટલે બાળક ફ્રસ્ટ્રેટ થાય, બિકોઝ એને એ પીસ જોઈએ છે અને બીજું કંઈ નથી આવડતું. એ નથી મળતું એટલે પછી ઇટ સ્ટાર્ટ્સ રિઝોર્ટિંગ ટુ અધર મીન્સ. ગુસ્સો કરી દેવો, સેલ્ફ હાર્મિંગ બિહેવિયર શીખવું, કટ કરવું, સબસ્ટન્સીસ શીખવા, એન્ટી સોશિયલ એક્ટિવિટીઝમાં સ્કૂલમાં જોડાઈ જવું, ભણવાનું ઓછું કરી દેવું, કંઈ પણ હું સોશિયલાઇઝિંગ ઓછું કરી દેવું, સો મેની થિંગ્સ. એટલે ધીસ ઇઝ વેર ચાઇલ્ડહુડ ટ્રોમા કમ્સ. કે મને મારા સેલ્ફમાં પીસ અથવા મારી એ ત્યારે લાગશે જ્યારે હું આસપાસના લોકો સાથે મને પીસ લાગશે, અને એ હું શીખું છું નાનપણમાં. એ મને નથી મળતું તો એ ફ્યુચરમાં પણ અઘરું પડી શકે છે. અને એક જ વ્યક્તિ એવી હોય છે જે તમને આપતું હોય છે, વિચ ઇઝ મોસ્ટલી ધ મધર. એબ્સોલ્યુટલી. અને ફાધર પણ. ધ રીઝન વાય મધર નહીં, મધર ફિગર. હા, એટલે ઇટ કુડ બી અ ફાધર જે એના માટે મધર ફિગર જ હોય. એટલે યસ, રાઈટ.
But is this also the reason why most of the boys, when they grow up, when they are adult, they have this thing called daddy issues? Yeah, I'm not sure Because if they actually have father-son them. relationship એટલી complicated. છે, but I'm not sure if they actually have them. Daddy issues એક બહુ ઇઝીલી યુઝ થતો વર્ડ હા, loosely હા used term છે. હા એટલે ડેડી ઇશ્યુ હોવા એટલે કે ભાઈ મને પપ્પાના ફિગરથી મને અલગ અલગ જાતના વિયર્ડ પેથોલોજીકલ ઇમોશન્સ આવે છે. ઇટ કુડ બી એનીથિંગ. મને ગુસ્સો આવી જવો, મને જેલસી આવી જવી, મને Right. કંઈ પણ આવી જવું, Right. મને શાંતિ ફીલ ન થવી. Hmm. પણ ઇટ ઇઝ નોટ ધેટ કોમન. Hmm. મૂવીઝમાં બતાડે પણ એટલું કોમન નથી. Common પણ નથી. પણ દેટ ઇઝ ઓલ્સો બિકોઝ હવે આ એક બહુ સબ્જેક્ટિવ ને બ્રોડ થિયરી છે. સી વી હેવ ઇટ્સ બીન જસ્ટ 75-ish years that we gained independence. Hmm. લાસ્ટ જનરેશન આખું મેન ખાસ કરીને they were building the country, Yeah. the career, Yeah, finances ને બધું. They had to stay out. Of course. માણસ 12 કલાક 15 કલાક કામ કરીને ઘરે આવે ત્યારે એ લોકો કોઈ દિવસ હાલતમાં જ નહોતા કે એ લોકો આવીને શેર કરે, પ્રેમ આપે કે લે, કંઈ પણ કરે. એ લોકો પોતે જ નહોતા. એટલે ધ કિડ ઓફકોર્સ ધ કિડ્સ નીડ ધ ફાધર્સ, પણ એ નહોતા બિકોઝ દે વર ઓક્યુપાઈડ પ્રોવાઇડિંગ ધેમ. Of course. આઈ મીન હું એમને ડિફેન્ડ નથી કરી રહ્યો, પણ કદાચ એ લોકોએ એ સ્ટેટમાં જ નહોતા. ઇવન દે વોન્ટેડ ટુ સ્પેન્ડ ટાઈમ વિથ દેર કિડ્સ, વિથ ધ ફેમિલી. અને કોણ બાઈક શું કામ બપોરના તડકામાં જવું કામ કરવું ગમતું હતું, અથવા કોને રાતના અડધી રાત સુધી કામ કરવું બટ જવું પડતું હતું, હજી પણ પડે છે. પડે છે. તો બિકોઝ ઓફ દેટ એ લોકો મે બી એટલા અવેલેબલ નહોતા. Hmm. પેરેન્ટ્સ મિટિંગમાં નહોતા જઈ શક્યા, અથવા એન્યુઅલ ઇવેન્ટમાં સ્કૂલમાં નહોતા જઈ શક્યા, બિકોઝ એના ફાધરને એવું લાગ્યું એ ટાઈમમાં કે ભાઈ હું અત્યારે આ નહીં જાઉં તો એટલું નુકસાન નહીં થાય, એની મમ્મી જઈ આવશે, યા એ ચાલશે. હું નહીં જાઉં તો ચાલશે. હા, હું ઓફિસ નહીં જાઉં ને તો પછી આખી સ્કૂલની ફી નહીં ભરી શકાય, તો એન્યુઅલ ઇવેન્ટ જ નહીં હોય. નહીં થાય. યા. સો એમાંથી બે પ્રોબ્લેમ આવ્યા. એક આવ્યું ફિઝિકલ ઇન્ટિમસી ઘટી ગઈ બિકોઝ યુ આર નોટ સ્પેન્ડિંગ ટાઈમ ટુગેધર, રાઈટ, અને કમ્યુનિકેશન પતી ગયું. અને વિલન બનતા ગયા. અને બિકોઝ ફિમેલ્સ, અગેન અ જેનરિક સ્ટેટમેન્ટ, પણ જેટલા વધારે તમે એની કોઈ પણ માણસ સાથે ટાઈમ સ્પેન્ડ કરો, યુ ટેન્ડ ટુ ઓપન અપ મોર, યુ શેર યોર ઇશ્યુઝ મોર. હવે મધર્સ વધારે ટાઈમ સ્પેન્ડ કરે છે, મોર વધારે શેર કરે છે, વધારે એક્સપ્રેસ કરે છે વોટ દે આર ફિલિંગ, વોટ દે આર ગોઈંગ થ્રુ. એટલે ઇન્ટિમસી વધારે અટેચમેન્ટ મધર્સ સાથે વધ્યું. સાથે વધારે unable to do it, their inability to do it, men's fathers inability to do it was considered, has still been considered as their not doing it, intentionally not doing it. Inability એટલે because of the situation નથી કરી શક્યા, inability also because of the societal conditioning. Men, we are not encouraged to share. Oh yeah. તો ઓફકોર્સ એ લોકો પહેલેથી કન્ડિશન થયેલા એ નાનપણથી કે થોડી કહેવાનું હોય હવે એવું શું થઈ રહ્યું છે, અને કહીશ. અને હું બિકોઝ ઇફ માય કિડ ઇઝ લુકિંગ અપ ટુ મી, અને હું એને મારા પ્રોબ્લેમ કહીશ તો એને તો એવું લાગશે મારા પપ્પા વીક છે, એટલે એ પોતે પણ વીક થઈ જશે. તો આઈ વોન્ટ માય કિડ ટુ બી અ સ્ટ્રોંગ કિડ એન્ડ અ સ્ટ્રોંગ એડલ્ટ જ્યારે મોટો થાય ત્યારે. એટલે હું એને શેર ના કરું, એને લેટ હિમ બિલીવ કે હું સ્ટ્રોંગ છું, વિચ વોઝ લેટર પરસીવ્ડ એઝ મારા પપ્પા મને કંઈ અટેચમેન્ટ હતું જ નહીં. સારા જ ઇન્ટેન્શન્સ હોય, કોઈ પપ્પાના ઇન્ટેન્શન થોડી ખરાબ હોય બાળકને કરવાના, પણ મિસપર્સીવ થાય, ઘણું બધું થાય, ઘણા બધા ફેક્ટર્સ છે. But it is also interesting how socio-economical aspects also come into such interpersonal relationships, right? Absolutely. So since we talked about that we are as men, we are not we don't have the space to share. How do you think the phrase man up? I do tell them, મતલબ I do use that phrase, but જ્યારે એ લોકો નથી કહેતા ત્યારે, જ્યારે એ લોકો they are not able to, they don't want to, they are not able to share things, ત્યારે I do use that man up in the way કે ભાઈ બોલો યાર, it's okay. Man up, be brave enough, be strong enough કે હું બોલીશ પછી પણ જે ઇન કેસ મારા જે વર્સ્ટ ફિયર્સ છે, લોકો શું વિચારશે, ખરાબ લાગશે, હું વીક દેખાઈશ, લોકો મારી ઉડાવશે, હું હેન્ડલ કરી લઈશ. બિકોઝ આ ફીલ જે મને થઈ રહ્યું છે એમાં મારો વાંક નથી, એન્ડ આઈ શુડ ગેટ બેટર, આઈ નીડ હેલ્પ. તો એ હેલ્પ સીક કરવાથી જો લોકો મને જજ કરશે તો આઈ એમ મેન ઇનફ, આઈ એમ સ્ટ્રોંગ ઇનફ કે હું હેન્ડલ કરી લઈશ. એટલે ઇટ ઇઝ. But do you think whoever is seeking help, those men are
getting help, or are there is reciprocation of their feelings? They are judged. In their family, they are judged. Hmm. In the hospitals, they are not. Hmm. Hmm. પણ મેં ઓલવેઝ જોયું છે કે મેન મોસ્ટલી કમ અલોન ઇફ એટ ઓલ એ લોકો આવે તો, અને ફિમેલ્સ દે કમ વિથ ધ ફેમિલી મેમ્બર ઓર ધ હોલ ફેમિલી. They are a little more comfortable that sharing that they have some issue, they are feeling this weak. Men, they are not. I've come across men કે જે લોકો મને અંદર આવીને બીજું કહે છે એકલામાં, જ્યારે ફેમિલી અંદર આવે છે ત્યારે હેડેક થાય છે એટલું જ કે સર પ્લીઝ તમે નહીં કહેતા ને એમને પછી કેવું લાગશે હું કેવો છું સર. આઈ કમ અક્રોસ. અને પછી એ વખતે હું એમને કન્ફ્રન્ટ કરું કે ના કહેવાનું છે, અને હું એમનામાં ચેન્જ લાવવાની ટ્રાય કરું તો એ લોકો મારી બિચારા હેલ્પ નહીં લે. એટલે એ મારા માટે બહુ મોટો ડિલેમા થઈ જાય. હું એને એન્કરેજ કરું કે ના તમે કહો તમારા ફેમિલી મેમ્બર્સને કે હું તમને હેલ્પ કરું જે તમારે જોઈએ છે. ઇટ બિકમ્સ અ ડિલેમા ફોર મી. પણ ધ્યાન તે નથી કહી શકતા. So men are suffering and no one is listening. What's going to happen? I would not, ખબર જ નથી ને whether or not people are listening. કીધું જ નથી એ લોકોએ. So suffering alone. Suffering alone. They have perceived, we have perceived, કોઈ નથી. હા. એક હાઇપોથેટિકલ ફિયરમાં આપણે જીવીએ છીએ કે ના લોકો શું કહે છે, ખબર જ નથી, કીધું જ નથી, લોકો શું કહે છે, ચાન્સ જ નથી આપ્યો લોકોને કહેવાનો. કદાચ સાંભળશે, કંઈ તો જુઓ યાર, કંઈ નહીં શું થશે. અને મેં એવું બી જોયું છે કે 10 વખત પૂછો ને તો કદાચ એક વખત થોડું બોલે, પણ બોલે ને તો પણ એવો રિસ્પોન્સ આવે ને, અરે એવું કંઈ ના હોય ભાઈ, ચા પી લે. પોતે જ નક્કી કરી લે છે કે ના એવું કંઈ નથી, હા બધું નોર્મલ છે. જ્યારે પણ કહે ને, they always cover, always, this is an absolute term that I'm using, કે always એ લોકો એના પછી એના જ સિમ્ટમના ડિફેન્સમાં 50 વસ્તુ કહી દે. હા, ઊંઘ નથી આવતી, પણ એટલું બધું એ તો સર ખાલી ક્યારેક એવું થઈ જાય છે, કામ બહુ હતું, યસ સમથિંગ લાઈક દેટ. અને પણ બિચારાને આઈ થિંક એ જે લેટેન્ટ પીરિયડ છે, ધ લેટેન્ટ પીરિયડ જ્યારથી એમના સિમ્ટમ્સ ચાલુ થયા, તકલીફ ફીલ થવાની ચાલુ થી લઈને એ લોકો હેલ્પ સીક કરવા આવ્યા, દેટ્સ સો લોંગ, મે બી યર્સ. અને એ વર્ષો જો એમણે વહેલા હેલ્પ સીક કરી લીધી હોત ને સારા થઈ ગયા, life would have been so different for them. એ લોકોને જે જોઈએ છે, અચીવ કરવું છે, તે કદાચ એ લોકોએ વહેલું અચીવ કરી લીધું, એમના માટે જ સારું. ચલો આપણી રીતે નહીં, સારું ફિલિંગ કરે એવું નહીં, એ લોકોએ જે અચીવ કરવું છે, જે પ્રોડક્ટિવિટી એમની કેટલી વધી ગઈ હોત. પણ ધીસ ટેબુ, ધીસ કન્ડિશનિંગ is not letting them. Can you talk about how differently distress manifests itself in men compared to women? Physical symptoms માં ડિવિઝન કરીએ તો એપિસોડ્સ ઓફ કન્વર્ઝન, એપિસોડ્સ ઓફ અનરેસ્પોન્સિવનેસ, બેભાન થઈ જવું, ચક્કર આવવા, નોન સ્પેસિફિક પેઇન્સ, નોન સ્પેસિફિક કોઈ એક પિન પોઈન્ટ ન કરી શકે આ જગ્યાએ, ફિમેલ્સમાં વધારે, ઊંઘ ન આવવી, બીક લાગવી, એબ્ડોમિનલ પેઇન ઓર હેડેક મેલ્સમાં વધારે. ધ કોઝિસ કેન બી મલ્ટિપલ, ઓલમોસ્ટ ઓલ ધ સાયકેટ્રિક ઇલનેસીસમાં આ બધા સિમ્ટમ્સ હોય જ છે, પણ એ ઇવેન્ચ્યુઅલી આ વસ્તુ લઈને આવે, આ પ્રાઇમરી પ્રોબ્લેમ લઈને આવે, અને પછી આઈ સ્ટાર્ટ અનકવરિંગ ધ લેયર્સ. બીજું શું થાય છે, વોટ એલ્સ ઇઝ ગોઈંગ ઓન. પણ સિમ્ટમ આઈ થિંક બ્રોડલી થોડા ડિવાઈડ આવી રીતે થઈ શકે, પણ પછી સ્પેસિફિક સિમ્ટમ્સ પછી જે ઇલનેસ આવે, જેમ કે ઓસીડી આવ્યું, તો ઓસીડીમાં સિમ્ટમ્સ પછી કોમન છે, દે આર ઇરેસ્પેક્ટિવ ઓફ ધ જેન્ડર. કે રેપિટેશન જે છે એ થવાનું છે, આમાં છે કે આમાં છે. સ્કિઝોફ્રેનિયા છે તો આમને પણ ડિલ્યુઝન છે, અલગ ટાઈપના છે, આમને પણ ડિલ્યુઝન છે, અલગ ટાઈપના છે, ડિલ્યુઝન હોય જ. એ પછી કોમન, પછી એ લોકો એમના સોસાયટલ કન્ડિશન પ્રમાણે એ સોમેટિક સિમ્ટમને, ફિઝિકલ સિમ્ટમને લાવે અને કે રાઈટ. તો હવે છે ને મારી પાસે એક લિસ્ટ છે, આઈ વોન્ટ યુ ટુ define it, or like in order to for us to understand it better, and in context with men's mental health. Give a quick understanding of it,
and then how, in a general sense, how we can overcome it, or how we can process it. Okay. Right? Okay. So, for example, men and failure. I mean, I'm a little. Well, you can get philosophical, you can get મારું subjective. તો બહુ રેડિકલ આમાં પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ છે કે Right. હાઉ ઓન અર્થ ડુ યુ બિલીવ દેટ બિંગ અ હ્યુમન બિંગ યુ આર નોટ ગોઈંગ ટુ ફેલ Hmm. હાઉ કેન યુ થિંક ટુ હાઈ ઓફ સો હાઈ ઓફ યોર સેલ્ફ કે તમને એવું લાગે કે તમને આ ન જ થવું જોઈએ દેટ પણ સ્ટીલ સાર્થકભાઈ, એ જે મોમેન્ટ છે, એ રિયલાઇઝેશન જો હોય હા, કે ઇટ ઇઝ ઓનલી હ્યુમન પહેલેથી હોય હમ, કે હું થઈ શકે છે આ પોસિબિલિટી છે નો મેટર હાઉ મચ આઈ વર્ક હાર્ડ ફોર ઇટ ટુવર્ડ્સ ઇટ ઇઝ અ પ્લોઝિબલ પોસિબિલિટી હા, કે હું છતાં ફેલ થઈ શકું છું બિકોઝ આ દુનિયામાં એ એક્ઝિસ્ટ કરે છે દેટ વિલ પ્રોટેક્ટ મી દેટ વિલ મેક મી ઇમ્યુન ટુ ધ રિપરકશન્સ ઓફ ધ ફેલિયર હમ, હમ, એ પહેલેથી હું લઈને ચાલું કે ના આ તો થઈ જ જવું જોઈએ હમ, ધ એબ્સોલ્યુટ કમ્પલ્શન થઈ જ જવું જોઈએ ત્યાં એ હિટ કરે હમ, મારી સાથે તો ચીટ ન જ થવું જોઈએ હમ, મારી વાઈફ આ ન જ કરવું જોઈએ અથવા મને તો ધંધામાં મારા પાર્ટનરે ઉલ્લુ ન જ બનાવવો જોઈએ હમ, હમ, હ્યુમન બિંગ્સ બધા ઇક્વલ બધાને ઉલ્લુ બનાવી બધું જ થઈ શકે છે હમ, ઇફ આ એક્સેપ્ટન્સ છે હમ, હમ, તો એ જે હિટ કરે ને દુઃખ હમ, કમ્પેરેટિવલી ઓછું કરે ફેલિયરથી થોડી કનેક્ટેડ છે. એ છે મેન એન્ડ ઇનસિક્યોરિટી. ઇનસિક્યોરિટી અબાઉટ About a lot of things, about themselves, about their finances. Finances is a big space where men feel insecure. About their status quo in the society, કે તમને કેવી રીતે લોકો પરસીવ કરે છે. I mean, હજી પણ as much equality we are working for towards, પણ હજી પણ we do expect men to provide for the family. Sure. Men and women both work good enough. ખાલી women work rare and men does not rare. If at all a man does not work and the woman is working, woman of the house is working, so people look down on him, upon him. Yeah. એટલે and while it's not the case when it's the other way around. Oh yeah. તો એ સોશિયલ પ્રેશર છે જ મારે મોટા થઈને મને ખબર નથી મારે મજા આવે એવું શું કરવાનું છે પણ મારે આ તો કરવાનું જ છે મારે ઘર લેવાનું છે છોકરાઓને ભણાવવાના છે મને નથી ખબર વાઈફ કરે ન કરે પણ જવાબદારી તો મારી જ છે હા એજ્યુકેશન હેલ્થકેર ઇન્સ્યોરન્સ યસ એ દેટ ઇઝ સમથિંગ આઈ હેવ ટુ પ્રોવાઈડ ફોર અને એ એક ટાઈપનું કોમ્પિટિશન કે આટલા લોકો મારા મગજમાં હોય એટલા લોકો કરતાં તો વધારે કરવાનું છે આ કોમ્પિટિશન મારી ચાલી રહી છે આટલા લોકો સાથે એના કરતાં મારે થોડું વધારે મારે જીતવા માટે પોતાની જાતને થોડું વધારે સારું દેખાડવા માટે આ લોકો કરતાં થોડું આગળ જવાનું છે ફાઇનાન્શિયલી અને એક પ્રેશર ક્રિએટ કરવાનું જ છે હા પણ આ પોઈન્ટ પ્રૂવ કરવા વાળું આવે છે ક્યાંથી સોશિયલ આપણું કન્ડિશનિંગ એબ્સોલ્યુટ કન્ડિશનિંગ કારણ કે હજી પણ મેં કીધું એમ બેઉ કામ કરે વી એનકરેજ અત્યારે ફિમેલ કામ નહીં કરે તો the society, the people around us are not going to look down upon her. While if the man is not working, તો ઘરમાં પડ્યો છે or earning less than her. એનો પેલાનો કોન્ફિડન્સ તોડી નાખે હા અગેન ન તૂટવો જોઈએ શુડ બી ફાઇન કન્ડિશનિંગ હા કરી નાખે છે સો ફેલિયર ઇનસિક્યોરિટીની સાથે કનેક્ટેડ આવે છે એ છે મેન એન્ડ શેમ રાઈટ બિકોઝ નોટ લિવિંગ અપ ટુ ધી એક્સપેક્ટેશન્સ I am not good enough. મેં અત્યાર સુધી જે કંઈ કર્યું જ નથી હું લાયક જ નથી આ સોસાયટીને આ મારી પત્ની મારા છોકરાઓ મને જે ધુતકારે છે હું એને જ લાયક છું ફેમિલી મારું કોઈ ઓપિનિયન હોવો જ ન જોઈએ નથી અને ન જ હોવો જોઈએ ડિપ્રેશન આવવાનું જ છે કેમ ના આવે શેમ યંગ એડલ્ટ્સમાં કેટલું કોમન ના નથી because social media they have somehow and till a certain age you feel that the possibilities are endless અરે આ કરી લઈશ યંગ એડલ્ટ્સ મતલબ એડોલેસન્ટ્સ અને 21-22 નથી એ કઈ એજ થઈ અત્યારે વુડ બી
25-26 પછીથી લઈને અપ ટુ ઘણું 32-35 ઘણું શેમ બહુ એનું શું શેમ કારણ? ઇન અ વે દેટ આઈ એમ નોટ બિકોઝ નાનપણથી રિયાલિટી જોઈ ન હોય. મારે તો આ ગાડી લઈ લેવી છે બાય ધ ટાઈમ હું આટલા વર્ષનો હા, થયો, હા, હા. આટલું ઘર મારું થઈ જવું છે, હા, આ બિઝનેસ હા. કરી લઈશ, આ બિઝનેસ કરી લઈશ. અને એ જ્યારે રિયાલિટી હિટ કરે ત્યારે નથી થતું હા અને રિયલાઇઝિસ કે ઘણું અઘરું છે ઘણી બધી વસ્તુઓ. પછી આઈ એમ ગુડ ફોર નથિંગ વાળી ફિલિંગ આવે. અને એની સાથે સાથે અમુક એમની જ એજના લોકોના નસીબ ચમક્યા હોય ચમક્યા હોય. અને દેવ વર્કડ વન્ડર્સ, દેવ કંઈક મેજિક થઈ ગયું એમની સાથે, ઓર જનરેશનલ વેલ્થ હોય મે બી. એટલે સડનલી એવું Yeah, લાગે yeah, કે yeah. આ તો મારા કરતાં ભલે હું સ્કૂલમાં બહુ કૂલ હતો, આઈ યુઝ ટુ ડોમિનેટ ઓવર Yeah. એમ, મારા સિક્કા હતા, પણ હવે તો આઈ એમ એકચ્યુઅલી નથિંગ. અને ઓફિસમાં મારે મળવા જવા માટે મારે વાય ઓળખાણ લગાડી ઇન્ટરવ્યૂ લેવું પડે છે. ઓફકોર્સ એ થવાનું છે. આપણે આપણું આઈ મીન ધીસ ઇઝ ઇરેસ્પેક્ટિવ ઓફ ધ જેન્ડર, આપણું સેલ્ફ એસ્ટીમ આપણા એકેડેમિક અચીવમેન્ટ્સ, આપણા પોપ્યુલારિટી, સોશિયલ સ્ટેન્ડિંગ, મને અંદર નવરાત્રિમાં પાસ ખરીદ્યા વગર જવા દે છે કે નહીં, આ બધી વસ્તુઓ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ setting સેટિંગ કેટલું છે, મને ગાડીવાળા પોલીસવાળા રોકે છે જો હું સિગ્નલ તોડું, હું એક ફોન કરું તો જવા દે છે કે નહીં, ઓલ ઓફ ધોઝ થિંગ્સ આના ઉપર રાખેલું છે. નોટ ઓન ધ સબસ્ટેન્શિયલ થિંગ્સ દેટ વી ડુ. એટલે દેર આર અ બંચ ઓફ મિલેનિયલ્સ કે જે લોકોને એ લોકો ધ વે દે આર ગ્રોઈંગ એના ઉપર જ એટલો કોન્ફિડન્સ છે કે ભલે દે આર ગ્રોઈંગ સ્લો, એ લોકો બિકોઝ એ લોકો સબસ્ટેન્શિયલ કામ કરી રહ્યા છે, દે આર એક ચેપ ઉપર નાની કામ કરતા હોય અને લોકો કંઈ જ નથી કર્યું હજી સુધી, મે બી ફાઇનાન્શિયલ, બટ દે આર કન્ટેન્ટ બિકોઝ દે આર વર્કિંગ વેરી હાર્ડ. એ લોકોને પાછું એ વસ્તુ નથી નડતી, એ શેમ નથી નડતી, બિકોઝ દે આર કન્ટેન્ટ ઇન દેર ઓન સેલ્ફ. હા હા, and they like to follow the rule of the land. ના ના, સિગ્નલ તોડે તો ફાઇન ભરી દેવાનો, ફોન કરવાની જરૂર નથી. ઓકે, એંગર men and anger, ઘણો વધારે. is it the thing that for boys and for men anger is the go to emotion for everything that we are feeling? Like કોઈ બી નેગેટિવ સાઇડનો ઇમોશન આવે, whether it is frustration, mild annoyance or feeling overwhelmed, પણ એનું એક્સપ્રેશન એંગરમાં જ થાય છે, ઓર સામેથી પરસ્યુ એંગરમાં જ થાય છે કે તું બહુ ગુસ્સો કરે. ટ્રુ, મેનમાં વધારે જ, પણ એઝ સચ ઇરિટેબિલિટી, હા, એંગર નહીં પણ નાની નાની વાતમાં ગુસ્સે થઈ જવું, ઇટ ઇઝ અ સિમ્ટમ ઓફ સેડનેસ, ઇટ ઇઝ અ ડિફેન્સ. મેં કહ્યા તમે અપસેટ હો તો તમને પેલો નહીં બોલાવે મૂવી જોવા માટે તમારું ગ્રુપ, તો પણ તમને ગુસ્સો આવવાનો છે, અને બોલાવશે ને બીજી વખત તમે ના પડો ને ત્રીજી ચોથી વખત બોલાવશે તો પણ ગુસ્સો આવવાનો છે. એટલે આમ તો ઇટ ઇઝ ઇરરિસ્પેક્ટિવ ઓફ ધ જેન્ડર, પણ અગેન આમાં હું કન્ડિશનિંગ કહીશ, મેન have been given that free hand in the society to express their anger. Women, they are expected to be timid. They are expected to be docile, શાંત. ભલે ગુસ્સો આવે પણ ખબર ના પડવી જોઈએ, મોટેથી કેમ વાત કરી દે, આવી રીતે કેમ, how could you march out from the middle? You should be શાંતિથી ડાયા થઈને તારે બેસવાનું હોય, all of that. So on the other side, the flip side is કે બંને જેન્ડરને રિવર્સ કરીએ અને ઇમોશન્સને રિવર્સ કરીએ. So men are not given the space to cry. And women are not given the space to express their anger. એટલે કોઈ બી જો ફિયર્સ કે બોલ્ડ કંઈ બી કરે તો છોકરી કે લેડીને તરત કહે આ બેન બહુ જબરા બેન છે. અને ઇફ એટ ઓલ વુમન, ધ ફિમેલ ટેક્સ અ ડિસિઝન, ટેક્સ અ કોલ, હેઝ એન ઓપિનિયન, તો એને તો ખબર છે કે એને આ જગ્યાએ ઘર નથી લેવું, એને આ ટાઈપનું નથી કરવું. સો યા, એ છે જ. ફિયર ઓફ ડિસઅપોઇન્ટિંગ, ફિયર ઓફ ફેલિયર, ફિયર ઓફ not meeting the expectations. પણ હોવો જોઈએ ને ફિયર તો. હા, પણ એ હેલ્ધી કેટલો અને અનહેલ્ધી કેટલો? એક કામ તમારું સારું કરે તો હેલ્ધી, એક કામ બગાડવા માંડે તો અનહેલ્ધી. બેટમેનમાં છે ને ધ મૂવી ડાર્ક નાઇટ રાઇઝિસ, આઈ ગેસ, બેન કહે છે બેટમેનને કે, બેન નથી પેલો કહે છે, because you're not afraid of dying. યસ, એટલે ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ, બીવું જરૂરી છે. ટુ અ સર્ટન એક્સટેન્ટ એન્ઝાઇટી જરૂરી છે, તમારું પરફોર્મન્સ સારું કરશે, યુ વિલ વર્ક ઓન ઇટ. અને ઇટ ઇઝ ઓનલી વેન યુ આર વેન યુ રીડ, વેન યુ have prepared well enough, ત્યારે બીક લાગશે.
નોલેજ એવી વસ્તુ છે કે જે તમને એવું કહેશે કે યુ ડોન્ટ નો ઇનફ. તો એ બીક આપે વિચ વિલ મેક યુ વર્ક હાર્ડર. તો સારું છે ટુ અ સર્ટન એક્સટેન્ટ, પણ પછી બગડે છે. તમે ગીત ગાઓ તમારું બગડે છે, તમારું ઇન્ટરવ્યૂ બગડે છે, તમારું પરફોર્મન્સ તમે અવોઇડ જ કરો છો ઓલ ટુગેધર, તો પછી એના ઉપર કામ કરવાનું. ઓકે. લોનલીનેસ. લોનલીનેસ ઇઝ ધ વર્ડ આઈ વુડ પ્રિફર ટુ યુઝ, આઈ વુડ સજેસ્ટ પીપલ ટુ યુઝ જ્યારે લોકો છે છતાં તમને લાગે છે. હા, ટ્રુ. આઇસોલેશન અને લોનલીનેસમાં ફરક છે. અને બેવ આપણને બેલેન્સમાં બેવ જોઈએ, સોલિટ્યુડ પણ જોઈએ જ, રાઈટ, અને લોકો પણ જોઈએ છે. રાઈટ. એવા ખોટા ફાંકા મારવાના જ નહીં કે મારે કોઈ નહીં, મારે તો એકલા જ રહેવું છે, ચાલે નહીં. અને એવું પણ નથી કે મારે આખો દિવસ લોકો જોઈએ. વી ડુ નીડ ટાઈમ ટુ સ્લીપ, થિંક અબાઉટ થિંગ્સ, એ એકલામાં પણ જોઈએ. એટલે બેલેન્સ રાખવું જરૂરી છે. પણ આ સેલ્ફ એક્સપ્રેશન અને લોનલીનેસનો ક્રાઇસિસ હોય એવું તમારું માનવું ખરું ઇન ઇન્ડિયા બાય એન્ડ લાર્જ? બિકોઝ ફર્સ્ટલી મેન ડોન્ટ હેવ સ્પેસ ટુ એક્સપ્રેસ ધેમસેલ્વ્સ. Second, the societal conditioning is such. Third, the market and economy is such કે ફેમિલી ફ્રેન્ડ્સ ક્યાંક છે અને જોબ ક્યાંક બીજે કરે છે, રાઈટ? સો નવી જગ્યાએ હજી એ સર્કલ બને કે એ થાય, એ જે ટાઈમ પીરિયડ છે, that is very difficult. So a lot of people, when they move to a different city, they feel that adjustment issues. તો આ બધાના કારણે ડુ યુ થિંક કે આ એક બે ઇશ્યુઝ મોટા થઈ ગયા છે હવે? આ જ ઇશ્યુ એકચ્યુઅલી એવો છે દેટ ઇટ્સ નોટ દેટ દે આર નોટ શેરિંગ ઇનફ. આઈ મીન દે આર રાધર શેરિંગ સમથિંગ એલ્સ. ઓકે. મારી પાસે આવીને એ ભાઈ એવું નથી કહેતા કે મને ફાઇનાન્શિયલ ઇશ્યુ છે, મારે ફીસ ભરવા, મારા છોકરાની ફીસ નથી ભરી શકાતી અને હું નથી પહોંચી શકતો. એ રાધર એવું કહે છે કે મને છે ને મારું હોમટાઉન યાદ આવે છે. સોશિયલી એક્સેપ્ટેબલ, એને જેવું લાગશે કે લોકો એના પર જજ નહીં કરે, લોકો એને દે વિલ નોટ લુક ડાઉન અપોન હિમ, એ વસ્તુ એ કહેશે. ઇમોશન થોડો કહી દીધો અને પછી બિકોઝ ઇટ ઇઝ એક્સ્ટ્રીમલી સ્કેરી ફોર પીપલ ટુ લેટ ધેર ઇમોશન્સ આઉટ. એવી સ્પેસ નથી મળી કોઈ દિવસ, એટલે એ વસ્તુની બીક છે. અને બીજું શું કે જ્યારે પણ આપણે જે ફીલ થતું હોય ને જે કારણથી, એ આખું જ્યારે રેકગ્નાઇઝ કરીને વેન વી સે અબાઉટ ઇટ, ત્યારે આપણને વી રિલિવ ઇટ. એ પેઇનફુલ છે. એ પેઇનફુલ પ્રોસેસ જ્યારે આપણે કરી રહ્યા હોઈએ ત્યારે જો આપણને બરાબર રિસ્પોન્સ ન મળે તો એ દુઃખ ઓર વધવાનું છે. એટલે બહુ બધી વખત અ લોટ ઓફ અસ હેવ એક્સપિરિયન્સ કે શેર કર્યા પછી જ્યાં આપણને સારું લાગવું જોઈતું હતું ત્યાં આપણને વધારે ખરાબ લાગે. why did I talk about it? Wasn't received so well. Yes. હવે તમને વધારે awkward કે shame feel થાય છે. એટલે as much as people should be encouraged, men should be encouraged to speak up, right, share more, rather the other people should be trained to receive it well. પેલો એમ કહી રહ્યો છે કે ભાઈ something terrible has happened અને તમે દારૂ પી લે ને, that's lame. આજા બેઠતે હૈ. હા. ઓર એટલે if you are going to say something stupid, right, તો એ માણસને એવું લાગશે નોટ, હવે ઓફકોર્સ તમે કદાચ સારા ઇન્ટેન્શનથી કહો છો, બિકોઝ તમારે સપોર્ટ જ આપવો છે, પણ એને એવું લાગશે કે હું જે કહી રહ્યો છું એ ઇન્સિગ્નિફિકન્ટ છે. તું દારૂ પી, મને નથી ખબર પડતી ભાઈ દારૂ પી લે. Don't say anything if at all you're not but the sure. thing is men today, and social media ઉપર બી એવું ઘણું બધું આવતું હોય છે, men today feel that this is therapy or this is therapeutic. કે ફ્રેન્ડ્સની સાથે પાર્ટી કરી, કે ચાની કિટલી ઉપર ફ્રેન્ડ્સને ભેગા થઈને જે ટાઈમ પાસ કર્યો, કે રાત્રે પાનના ગલ્લા ઉપર દિવસ પૂરો થયો અને પાનના ગલ્લા ઉપર મળ્યા 5 ફ્રેન્ડ્સ અને જે કલાક ટાઈમ પાસ કર્યો, એનાથી અમે રિચાર્જ થઈ જઈએ છીએ. એટલે દેટ ઇઝ થેરેપ્યુટિક ફોર નોન પેથોલોજીકલ થિંગ્સ. હા, તમે થાકેલા છો, આખી ઓફિસમાં તમે ખાલી બર્નઆઉટ છો, તો તમે બ્રેક લો અને ડ્રાઈવ પર જઈ આવ્યા, બેઠા ચા કેટલી પર સિગરેટ પી લીધી, ફ્રેશ થઈ ગયા. દેટ્સ નોન પેથોલોજીકલ. એકચ્યુઅલ ઇશ્યુ કંઈક, એકચ્યુઅલ તો નહીં, બધા ઇશ્યુ એકચ્યુઅલ છે, પણ કંઈક એવું ટેરિબલ વસ્તુ થઈ છે તો યુ નીડ પ્રોફેશનલ હેલ્પ. ખબર નથી અમને લોકોને શું આવડે છે, પણ એ અલગ છે.
એ તમારો ફ્રેન્ડ નહીં કહી શકે. આઈ કેનોટ એક્ઝેક્ટલી પિન પોઈન્ટ હા કે ચલો દવાને સાઈડમાં મૂકીએ, પણ ખબર નહીં શું છે. મને પણ નથી ખબર કે મારામાં કેવી રીતે થયું, એ ટ્રેન હું કેવી રીતે થયો, ડેલી બેઝિસ પર કરતા હતા. પણ દેર આર સર્ટન થિંગ્સ દેટ વી નો, ધ થેરેપિસ્ટ્સ નો દેટ દે ડોન્ટ, અને એ હેલ્પ કરશે. એટલે દેટ માઇટ બી થેરેપ્યુટિક. એ તમને સારું લગાડશે. કઈ વસ્તુ સારી લગાડશે કે ભાઈ ભીંડાનું શાક ન ભાવ્યું અને જે મૂડ ખરાબ થયો, એ તમે ફ્રેન્ડ સાથે ચા પી આવશો, સિગરેટ પી આવે એટલે મૂડ સારો થયો. તો બોસ થોડા વધારે બોલ્યા અને મૂડ ખરાબ થયો, સિગરેટ પી આવે એટલે સારું લાગ્યું. એ અલગ વસ્તુ છે. મૂડ ખરાબ થવો નોન પેથોલોજીકલ લેવલમાં એ બીજી બધી રીતે પણ ઠીક થઈ જ શકે છે. પેથોલોજી ન થાય. એક પેલું કોટેશન્સ બધા બહાર વેચાતા હોય ને પેલી શોપ્સમાં કે ગુડ ફ્રેન્ડ્સ એન્ડ અ બોટલ ઓફ વાઇન ઇઝ ચીપર દેન થેરપી. એટલે બોટલ ઓફ વાઇન આઈ થિંક ઇઝ વુડ બી એક્સપેન્સિવ આઈ સપોઝ. ડિપેન્ડ્સ કે કયા લેવલની વાઇન રાઈટ પીવી છે. બટ યા લાસ્ટ કપલ ફ્રીમાં છે થેરેપી સિવિલ હોસ્પિટલ્સમાં અક્રોસ ઇન્ડિયા ફ્રીમાં મળે છે. એટલે આ વસ્તુ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. પ્લીઝ I've come across so many people કે I cannot afford. How can you not afford therapy? કયા એરિયામાં રોજ ભાઈ તું અમદાવાદમાં કે મને? સોલા સિવિલ, VS સિવિલ હોસ્પિટલ અસારવા, ગાંધીનગર સિવિલ, LG હોસ્પિટલ મણિનગર, 5 તો અમદાવાદમાં મેં કીધી જગ્યા કે જ્યાં ફ્રીમાં છે, લાઈક એબ્સોલ્યુટલી ફ્રી. સ્ટીલ ઇફ યુ ડોન્ટ વોન્ટ ટુ ગો. એન્ડ પ્રોપર પ્રોફેશનલ્સ કે જે લોકો આર વેલ ટ્રેન્ડ એન્ડ આઈ વુડ કોલ ધેમ વન ઓફ ધ બેસ્ટ ઇન ધ સ્ટેટ. રાઈટ છે. આપણે નથી જવું. હા, જે રીતે 108માં તમને ફ્રી સર્વિસીસ મળે છે, કે સિવિલમાં બીજી બધી વસ્તુઓનો ફ્રી ચેકઅપ ને ઇલાજ તમને મળે છે, એ રીતે તમને આ બી મળે છે જ. અને દેટ પાર્ટ ઇફ એટ ઓલ પેથોલોજી છે તો બોટલ ઓફ વાઇન એન્ડ ફ્રેન્ડ્સ વિલ હેલ્પ યુ ગો ઇન ટુ અ મોડ ઓફ ડિનાયલ. ઇટ વિલ નોટ હેલ્પ યુ. એ રિપ્રેસ કરી દેશે. ડીલે કરશો. ના મને કંઈ નથી, આમ ગુડ મને કંઈ નથી થતું, હું ડિનાયલમાં જતો રહીશ. હું નહીં સ્વીકારું કે મને પ્રોબ્લેમ થઈ રહ્યો છે, તો પણ પ્રોબ્લેમ સોલ્વ નહીં થાય. ઇમોશન્સ આવ્યા કરશે, હું એનો કોઝ મગજમાંથી કાઢી નાખીશ, પણ એ કોઝ અંદર જતો રહેશે, એના ઇમોશન્સ આવ્યા કરશે. પછી મૂવી નહીં ગમે, પેલું ખબર નથી કેમ નથી ગમતું, પછી કામમાં ફોકસ કેમ નથી થતું, પછી એ બધું આવશે. એટલે હેન્સ ઇટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ એડ્રેસ દેટ એન્ડ નોટ ડિનાયલમાં નહીં જવાનું. બે વસ્તુએ કેટલો રોલ પ્લે કર્યો છે. આમ તો ઘણા બધા પ્રોબ્લેમ્સ અત્યારે બહુ કેઝ્યુઅલી લોકો આ બંને વસ્તુને બ્લેમ કરી દેતા હોય છે. એક છે સોશિયલ મીડિયા, એક છે ટેકનોલોજી. હાઉ what role they have played in terms of increasing the mental disorders, if at all? But yes, they have, but no, I don't think they have. Or amplifying. I cannot emphasize this enough. વધારે ફોનનો યુઝ ઇઝ નોટ અ કોઝ. ઇટ્સ અ સિમ્પટમ ઓફ ડિપ્રેશન ઓર એન્ઝાઇટી. મારે ઊભા થઈને કામ પર નથી જવાતું, મારે કોઈને બહાર મળવા નથી જઈ શકતો બીકોઝ ઓફ માય ડિપ્રેસિવ સિમ્પટમ્સ, તો હું કંઈક તો કરીશ ને. ઓર મે બી ઇઝ ઇટ અ નમ્બિંગ એક્સરસાઇઝ ઓલ્સો. એક્ઝેક્ટલી. એટલે હું કંઈક કરીશ. હું શું કરીશ? પહેલાં 20 વર્ષ પહેલાં હું ટીવી જોતો હતો, એના પહેલાં હું રેડિયો સાંભળતો હતો, અત્યારે હું મોબાઈલમાં પડ્યો રહું છું. એ મોબાઈલમાં પડ્યો રહું છું એટલે મને આ નથી થતું, આ થાય છે એટલે હું મોબાઈલમાં પડ્યો રહું છું. બીકોઝ મારાથી નથી થતું કાંઈ. લઈ લેશો તો પણ હું પડ્યો જ રહીશ. દેટ્સ અ સિમ્પટમ. રાઈટ. એટલે જે પેન્ડિંગ વસ્તુઓ પડી છે એને પ્રોસેસ તમે નથી કરવા માંગતા ઓર નથી કરી શકતા, એટલે તમે આખો દિવસ કાં તો સોશિયલ મીડિયા સ્ક્રોલ કરો છો, કાં તો કેન્ડી ક્રશ રમો છો. રાઈટ. અને સોશિયલ મીડિયા અથવા ફોન એકસાથે 3 વસ્તુ સ્ટિમ્યુલેટ કરે. વિઝ્યુઅલ, ઓડિટરી અને મગજ. ત્રણેય વસ્તુ એકસાથે સ્ટિમ્યુલેટ થાય એટલે થોડું સારું લાગે. ધ નમ્બિંગ ઇફેક્ટ દેટ યુ સેડ, એની જેવું બીજું કંઈ નથી. Substances that is as good as smoking a cigarette or exactly substances ખરા, પણ એના સિવાય બીજું એવું કંઈ જ નથી. અને ઇઝીલી ફટાફટ થઈ જાય, મૂકી દો એટલે પાછું જતું રહે. એટલે ઇટ ઇઝ અ સિમ્પટમ. એમ્પ્લિફાય ક્યાં કરે? સેલ્ફ એસ્ટીમ ઇશ્યુઝ, આ બધી જે છે, બીજાની પોસ્ટ જોઈને યુ ડોન્ટ ફીલ ગુડ અબાઉટ યોર સેલ્ફ. બીજાએ આ ગાડી લીધી, પ્રાઇવેટ જેટ હતું, ફલાણું કરે છે, પેલાનું સોંગ એટલું પોપ્યુલર, આટલા લાઇક્સ એને મળ્યા, એ બધું કમ્પેરિઝન. બટ એન્ડ દેટ ઇઝ ગોઈંગ ટુ મેક યુ ફીલ બેડ.
બટ હજી આઈ એમ નોટ શ્યોર ઇફ ઇટ કેન કોઝ ડિપ્રેશન. મને ઓફકોર્સ ખરાબ લાગવાનું છે કે મારા સોંગને એટલા વ્યૂઝ કે લાઇક્સ ન મળ્યા જેટલા પહેલાંના સોંગને મળ્યા, વાઇલ હી હેઝ વર્કડ મચ લેસ હાર્ડર દેન મી ઓન હિઝ સોંગ. પણ મને દુઃખ તો થવાનું જ છે. હા, એ થવાનું છે. કેમ ના? હું માણસ છું. એ ડિપ્રેશન ન થાય મને. ડિપ્રેશન ઇઝ અ પેથોલોજીકલ સેડનેસ. જે હું કંઈ પણ કરું મને સારું ન લાગે. નોટ એવરી સેડનેસ ઇઝ ડિપ્રેશન. રાઈટ. અને જેલસી ફીલ થવી, સોશિયલ મીડિયામાં જોઈને ખરાબ લાગવું. એન્ડ આઈ ડોન્ટ નો હું આવા રેડિકલ ઓપિનિયન્સ કેમ રાખું છું. આઈ એમ નોટ સેઇંગ ધ ઓલવેઝ સેડ થિંગ્સ, પણ હું નથી બિલીવ કરતો યાર. એવરી સિંગલ ટાઈમ મને એક ટીવી ઇન્ટરવ્યૂમાં કે મેગઝીનમાં કે ન્યૂઝપેપરમાં કહે છે તો દે ટેલ મી સર જણાવો સોશિયલ મીડિયા કેવી રીતે નુકસાન કરે છે, માનસિક બીમારી કેવી રીતે વધી ગઈ છે. નથી, અવેરનેસ વધી છે. હા, ડિપ્રેશન, થેરેપી, હીલિંગ, આ બધી વસ્તુનું નામ નથી ખબર. ઓવર અવેરનેસ વધી ગઈ છે એ હું કહી શકું કે એવરીથિંગ ઇઝ ચાઇલ્ડહુડ ટ્રોમા રિલેટેડ, કે એવરીબડીઝ પાર્ટનર ઇઝ અ નાર્સિસિસ્ટ ઓર એવરીબડી હેઝ ADHD. આ બધું થયું છે, પણ એ એટલું નુકસાન નથી કરવાનું જેટલું અંડર અવેરનેસ. તો નથી નુકસાન એટલું બધું કર્યું. Yeah. Like another term very loosely and casually used is toxic. Define what is toxic and not toxic first. Everything that is not comfortable to me, for me, is toxic. Is toxic. Yeah. હું ટોક્સિક એને કહીશ કે નાર્સિસિઝમ બટ થોડું લેસર ઇન્ટેન્સિટી. Can you give an example? મારો બોસ મને કન્ડિશન કરી રહ્યો છે, મે બી અનકોન્શિયસલી, કે બહુ સરસ વાત કરે સવારે અને મારી પાસે કામ કરાવે અને પછી કામ નીકળી એટલે સખત ખરાબ રીતે વાત કરે. જેવું હું પોતાના મગજને ટ્રેન કરું કે મારે હવે આઈ હેવ ટુ સ્ટે અવે ફ્રોમ ધીસ ગાય, ઇઝ નોટ એન એપ્રોપ્રિએટ પર્સન, અને બહુ કામ મારે નથી કરવું, બીજા દિવસે એકદમ બેસ્ટ બિહેવિયર. સરસ. એટલે હું કન્ફ્યુઝનમાં ચડું. વોટ શુડ આઈ બિલીવ? દેટ ઇઝ ટોક. કોઈ પણ માણસનું જ્યારે મિક્સ્ડ બિહેવિયર આવે, તમને કોઈ માણસ તમારી સાથે ખરાબ રીતે બિહેવ કન્ટિન્યુઅસલી કરે ને, તમારા માટે ઇઝી છે હેન્ડલ કરવું. તમે દૂર રહો એનાથી, અથવા ઝઘડો કરી લો, અથવા મારી લો, કંઈ પણ કરી લો. મિક્સ્ડ બિહેવિયર આવે ત્યારે તમે હેન્ડલ ન કરી શકો. દેટ ઇઝ ટોક્સિસિટી. અમારા લોકોને અમારા રેસિડેન્સી વખતે અમને, દેટ ઇઝ MD વખતે અમને લોકોને ટોક્સિસિટી એટલે અમે એવું કહેતા ભાઈ બહુ જે રેગિંગ લે અથવા જે બહુ ખીજાય ને એવું બધું જે કરે રાઉન્ડમાં, તમારું ડાયગ્નોસિસ ખોટું છે તમને ભણાવ્યા કરે, એ ટોક્સિક કે. તમારું રિસર્ચ પેપરમાં ભૂલ કાઢ્યા કરે, એ ટોક્સિક કે. બટ દેટ્સ નોટ, એ તો ખાલી આમ જ લૂઝલી યુઝ ટર્મ, લાઈક આઈ સેડ. પણ ટોક્સિસિટી ઇઝ વોટ આઈ વુડ સે કે મિક્સ્ડ, કન્ટિન્યુઅસલી મિક્સ્ડ ઇમોશન્સ આવ્યા કરે, તમારામાં ઇન્વોક કર્યા કરે, તમને ખબર ના પડે હું શું બિલીવ કરું. દેટ ઇઝ ટોક્સિક. એવું છે કે boys are bullied more than girls in their own group of friends. એટલે boysમાં, એટલે men have more exposure to bullying, whether bullying themselves or being the bully. because આપણે એ સ્પેસ નથી આપી એમને એક્સપ્રેસ કરવાની, તો અલગ અલગ રીતે એ લોકો બહાર કાઢે. રાઈટ. ગુસ્સો કરીને, સામેવાળાની ઉડાવીને, સામેવાળાને નીચો દેખાડીને, ઇન્સલ્ટ કરીને, the bad feeling that they are having about themselves, they are something what we call reaction formation. એનું ઓપોઝિટ ફીલ કરવા માટે સામેવાળાને એ ફિલિંગ આપશે. I'm not competent enough, I should be ashamed of myself. એ વસ્તુ જે ફિલિંગ મને આવે છે એ હું સામેવાળા પાસે ફીલ કરાવડાવું. Men, they do. અચ્છા, આમાં ગુજરાતી મેન વાળામાં કંઈ એવું સ્પેસિફિક કરવું, કંઈ એવું અલગ ખરું કમ્પેર ટુ અધર મેન? ના, એવું તો સ્પેસિફિક તો ન કહી શકાય, પણ જનરલ એઝ મેન અવેરનેસ ઓછી જ છે, અને એ સ્પેસ નથી જ આપેલી આપણે એઝ અ સોસાયટી. કારણ કે I won't have a lot of exposure to men from other states, other linguistic origins, પણ I'm sure બધી જગ્યાએ સેમ જ હશે. આ જે કમ્પેરિઝન છે એ એટલા માટે વેલિડ ન કહેવાય, બિકોઝ ધ નોન ગુજરાતી મેન દેટ વી કમ અક્રોસ ઇન ગુજરાત, જે લોકો માઇગ્રેટ થયા છે બહારથી, એ
એ લોકો એજ્યુકેશનમાં કંઈક છે એટલે એ લોકોની અવેરનેસ કદાચ વધારે હોઈ શકે વાઇલ ધ લોકલ્સ જે મારી પાસે આવતા હોય એઝ કમ્પેર ટુ ધેમ કમ્પેરેટિવલી ઓછા એજ્યુકેટેડ હોય એટલે અવેરનેસનું જે એજ્યુકેશન સાથે કમ્પેરિઝન કરી શકાય પણ બિકોઝ એ જે બાયસ છે આમાં એજ્યુકેશન ઓછું ને આમાં વધારે એટલે કમ્પેરિઝન કરવું અત્યારે અઘરું. એવું કંઈક ખરું કે જોબ કરવાવાળાને અલગ વસ્તુ છે અને ઓન્ટરપ્રિનરશિપ ને બિઝનેસ સાઇડવાળાને કંઈ અલગ છે પ્રેશર? સી ધીઝ આર એક્સટર્નલ ફેક્ટર્સ. રાઈટ. એક્સટર્નલ ફેક્ટર્સ મારા માટે બધા જ પ્રોબ્લેમેટિક છે જો મારા ડિફેન્સ મિકેનિઝમ્સ વીક છે. ઓકે. એટલે ઇટ ઇઝ નોટ ધ એક્સટર્નલ ફેક્ટર્સ પર સે કે જે મને હેરાન કરશે. હા, મારી અંદરની સિસ્ટમ જ હલેલી હશે તો તકલીફ. મારી એને હેન્ડલ કરવાની કેપેસિટી સિસ્ટમ કેવી રીતના ગોઠવેલી છે મેં 10th એક્ઝામ બધાને હોય. હા. પણ એ બોર્ડ્સ પહેલાં એક છોકરો ક્રિકેટ રમવા જતો રહેશે, એક છોકરો રોવા માંડશે, એક છોકરો બહુ વાંચશે, એક છોકરો ચીલ કરતો હશે. એટલે એની ડિફેન્સ મિકેનિઝમ કેવું સ્ટ્રોંગ છે, કઈ ટાઈપનું છે એ નક્કી કરશે કે એને કેવું ફીલ થશે. નોટ ધ એક્સટર્નલ ફેક્ટર. Not the external. So, how would you deal with somebody who is not who doesn't have a documented mental health issue or a disorder, but એને ઓકેઝનલી સિચ્યુએશનલ સ્ટ્રેસર્સથી બહુ લાઈફમાં પ્રોબ્લેમ આવતો હોય છે, મોસ્ટલી ડે ટુ ડે લાઈફમાં? સો એ લોકોના ડિફેન્સ મિકેનિઝમ સ્ટ્રોંગ કરવાના સૌથી પહેલાં તો રેકગ્નાઇઝ કરવાના કે કરંટ ડિફેન્સ મિકેનિઝમ બન્યા કેવી રીતે. હિસ્ટ્રી ડિટેલ હિસ્ટ્રી, મલ્ટિપલ સિચ્યુએશન્સમાં અને મોટા ભાગે એક પેટર્ન રેકગ્નાઇઝ થાય. એક્ઝામ આવવાની હોય, ઇન્ટરવ્યૂ આવવાનું હોય, કોઈ રિલેટિવને મળવાનું હોય એ પહેલાં મને થોડું હાથમાં પરસેવો વળવા માંડે છે. ફ્રેન્ડને મળવાનું હોય, ક્રિકેટ રમવા જવાનું હોય ત્યારે નથી મળતું. તો દેર ઇઝ અ પેટર્ન કે હું કંઈક નવા માણસને મળું છું ત્યારે મને પરસેવો આવે છે. તો એ પેટર્ન રેકગ્નાઇઝ કરી, એ પેટર્ન પહેલી વાર ક્યાંથી આવી હતી, એ ચાલુ ક્યારે થયું હતું એ, અને પછી ફરીથી ચેન્જ કરવાનું ટ્રાય કરવાનું. થોડું ઇન્સાઇટ આપ્યું, ધીસ ઇઝ યોર પેટર્ન, હવે તમારે આને પ્રિવેન્ટ કરવાનું છે. એક્સપોઝર એન્ડ રિસ્પોન્સ પ્રિવેન્શન, ઇટ્સ અ ટેકનિક, ઇટ્સ અ થેરેપી. એક્સપોઝર થેરેપી જે આખી ERP, એક્સપોઝર એન્ડ રિસ્પોન્સ પ્રિવેન્શન. એક્સપોઝરનો રિસ્પોન્સ પરસેવો છે તો એ પર મારે એ પ્રિવેન્ટ કરવાનું છે. રાઈટ. ઇન્સાઇટ હેલ્પ્સ અ લોટ, રાઈટ. અવેરનેસ હેલ્પ્સ અ લોટ. મને અચાનક ક્વિકલી આવ્યું, મેં છે ને પરફેક્શનિઝમ બહુ જોયું છે, બીકોઝ દેટ્સ બીકોઝ ઓફ માય ફિલ્ડ ઓર આર્ટિસ્ટની સાથે એ વસ્તુ વધારે થતી હશે, ઓર પીપલ હુ આર સો પેશનેટ અબાઉટ વોટ દે ડુ, દે ટેન્ડ ટુ ગેટ એવરીથિંગ પરફેક્ટ, અને એમને ના મળે ને ત્યારે દેન ઇટ્સ અ સ્ટ્રેસફુલ સિચ્યુએશન. આઈ મીન એમાં વાંધો શું છે? હા, ના વાંધો કંઈ નથી, બટ એમની સાથે ડીલ કેવી રીતે કરવું? આઈ મીન આઈ વુડ કોલ ઇટ સર, નાની નાની વસ્તુઓ એમને થઈ જશે કે આપણી ઇમેજ ખરાબ થશે, આવું તો પબ્લિકલી કેવી રીતે પબ્લિશ કરાય, આવી બધી વસ્તુઓ બહુ. સો રાધર દેન પરફેક્શનિઝમ એ લોકોને બીક એ વસ્તુની છે કે એ લોકોને કેવી રીતે પરસીવ કરવામાં આવશે. સો ઇટ ઇઝ અગેન લિંક્સ ટુ સમવેર ઇનસિક્યોરિટી, હાઉ દે આર પરસીવ્ડ. હું જેવો છું એવો કમ્ફર્ટેબલ નથી, મારે એક્ઝેક્ટ આવું બતાવવું છે તો જ મને વેલિડેશન મળશે ને સારું લાગશે. ઇશ્યુ એ આવતો હોય છે કે વેન યુ આર કોન્શિયસ of or you are trying to find what is happening with you or what's right or what's wrong with you, તો તમારી ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થવાની ધીરે ધીરે, રાઈટ? 3 months 6 months you'll improve, but rest of the people you are living with or people you are surrounded by, એ લોકોને તો કોઈ ફરક નથી પડવાનો એમનાથી. So they are the same, right? And they are just being themselves. You have realized કે ઓકે વોટ ઇઝ હેપનિંગ. એ વખતે એ રિલેશનશિપના ડાયનામિક્સ કેટલા ચેન્જ થતા હોય છે, અને ઘણીવાર મારા માટે તો ઘણીવાર ડિફિકલ્ટ બી થતું હોય છે ટુ ડીલ વિથ ધ પર્સન whom I can observe કે this is not good. What you're doing with others and what you're doing with me is not good. And I'm telling you, you don't want to listen. I'm telling you કે તમે કંઈક you find a solution yourself. I'm not gonna impose anything on you, but
દે ડોન્ટ વોન્ટ ટુ. મે બી ઇટ્સ ધ એજ ફેક્ટર. પિયર્સ હોય તો કદાચ હજી એ લોકો રિસેપ્ટિવ હોય. યંગર ફોક્સ આર પ્રોબેબલી નોટ દેટ રિસેપ્ટિવ, ઓર એલ્ડર ફોક્સ તો નોટ દેટ ફ્લેક્સિબલ ઇનફ એનીમોર. ફ્લેક્સિબલ ઇનફ એનીમોર. એ લોકો એ ઝોનમાં જતા રહ્યા છે. જતા રહ્યા છે. જેવી રીતે એ લોકો જીવ્યા છે એમાં એને કંઈ નુકસાન નથી થયું, તો વાય શુડ આઈ ચેન્જ? આઈ ડોન્ટ થિંક આઈ નીડ ટુ ચેન્જ. એક્ઝેક્ટલી. બરાબર જ છું. સેલ્ફ રેકોગ્નિશનનું બીજું એક નુકસાન, ધીસ ઇઝ ધ અપસાઇડ. ડાઉનસાઇડ એ છે કે હું જે એનાલાઇઝ કરું એ મને સાચું લાગે. લાઈક આઈ ટોલ્ડ અબાઉટ દેટ ગર્લ. માય ટ્રુથ ઇઝ ધ ટ્રુથ. એટલે મને જે પ્રોબ્લેમ થઈ રહ્યો છે, આઈ થિંક સો દેર આર નંબર ઓફ ડિફેન્સ મિકેનિઝમ્સ જે અનહેલ્ધી છે, જે દે આર ડિવાઇડ ઇન્ટુ ગ્રુપ્સ. એમાં સાયકોટિક હોય, ઇમેચ્યોર હોય, ન્યુરોટિક હોય, અને લાસ્ટ ઇઝ મેચ્યોર ડિફેન્સ મિકેનિઝમ્સ. મેચ્યોર સિવાયના જેટલા છે ને એ બધા જ કંઈક ને કંઈક પ્રોપર નથી, જેનાથી પ્રોબ્લેમ સોલ્વ નથી થતા. પણ દેટ ઇઝ સમથિંગ દેટ ધ પર્સન વિલ નોટ રિયલાઇઝ ઓર એક્સેપ્ટ. એટલે એ પ્રોજેક્ટ કરીને બેસે, પેલા સાથે ઝઘડો કરે, તમે આવું કરો છો એટલે મને આવું થાય. એ ઝઘડો થયો, મે બી એ વખતે વેન્ટ આઉટ થઈ ગયો, પ્રોબ્લેમ સોલ્વ નહીં થાય. હવે મે બી દેટ પર્સન વિલ ચેન્જ, ચલો માની લઈએ, તો પણ આને તો સારું નહીં લાગે. પછી તમે પહેલાં આવું કર્યું હતું એટલે મને હજી આવું થયા જ કરે છે. ઇટ્સ બીકોઝ ઓફ યુ દેટ આઈ એમ નોટ એબલ ટુ કમ આઉટ ઓફ ઇટ એનીમોર. પ્રોજેક્શન, intellectualization are this thing that we are telling. Intellectualization એટલે it's again not mature defense mechanism. Let me analyze. There's this guy, he's having an affair with someone else, he's married, અને the wife ને ખબર પડી એને બહુ તકલીફ પડે છે. she started intellectualizing, મને કેમ તકલીફ પડે છે. it is simple as that. આ થયું છે એટલે મને તકલીફ પડે છે. આમાં ચાઇલ્ડહુડ ટ્રોમા કે એનું કંઈ લેવા દેવા છે જ નહીં. હા, અને પડવાની જ એટલે પડે. પણ એમાં એક બાયસ એવો બી હોય છે કે ઇટ રીઅફર્મ્સ યુ અબાઉટ યોર સ્માર્ટનેસ. તમને બહુ સ્માર્ટ ફીલ થાય. ટાર્ગેટ ઓલવેઝ શુડ બી સોલ્વિંગ ધ પ્રોબ્લેમ. આ બધું છે ને એ વેલિડેશન, નોટ ડિસ્કસિંગ ઓર. હા એટલે આઈ ફેસ ધીસ ઇશ્યુ અ લોટ. અને શું કરો એ મતલબ there was this 28ish year old girl, not recently but એકાદ 2 વર્ષથી she was married, અને મારા સેશન્સ, I take counseling sessions, તો she started with from since her childhood. પછી I guess it was 47 minutes થઈ એ હજી કોલેજમાં પહોંચ્યા હતા in her story. મેં કીધું બેન પ્રોબ્લેમ શું છે, ક્યાં મારે હેલ્પ જોઈએ છે. મારા હસબન્ડ સાથે બહુ ઝઘડા થાય છે, કોઈ સ્પેસિફિક ટોપિક કઈ થીમ છે. હા, એ અને આલ્કોહોલની આદત છે ને, એટલે અરે તો તમને નાનપણમાં ટીચરે માર્યા હતા કે નતા માર્યા. યસ, ધીસ ઇઝ ના, પણ કદાચ હું મારા ઇશ્યુ સોલ્વ કરીશ, તમારા ઇશ્યુ સોલ્વ કરશો તો આલ્કોહોલનો પ્રોબ્લેમ જતો રહેવાનો છે. ધીસ ઇઝ અ જેન્યુઇન પ્રોબ્લેમ, યુ નીડ ટુ એડ્રેસ ઇટ એન્ડ સોલ્વ ઇટ. પેલા જેવું છે, રૂપિયો અંધારામાં ખોવાય પણ મારે અજવાળામાં ગોતો હોય. મારાથી આ હેન્ડલ નથી થતું, મારાથી આ કન્ફ્રન્ટ નથી થતું. જો કન્ફ્રન્ટ કરીશ તો બહુ મોટો ઓવરવેલ્મિંગ ઇશ્યુ થઈ જશે, ફેમિલીઝ ઇન્વોલ્વ થઈ જશે, કદાચ મને છોડીને જતા રહેશે. આ બધી મારી બીક છે, એટલે આઈ ડાયવર્ટ માય અટેન્શન સમવેર એલ્સ. એટલે મને એવું લાગશે કે હું કંઈક કરી તો રહી છું, નોટ ગોઈંગ ટુ સોલ્વ. હાઉ ડુ યુ ટેક કેર ઓફ યોર ઓન મેન્ટલ હેલ્થ? બિકોઝ આઈ એમ શ્યોર તમારા માટે બી ક્યાંક ઓવરવેલ્મિંગ થતું હશે કે નહીં? લાઈક આઈ સેડ, this is again surprising. ના, એટલે જોઈને પણ ના, નથી જોતો. જોવું હોય છે પણ નથી જોતો. અને રમવું તો રોજ હોય છે. આઈ યુઝ ટુ પ્લે અ લોટ. પહેલાં રેસિડેન્સી વખતે પ્લે સમથિંગ, બેડમિન્ટન, ક્રિકેટ, સ્વિમિંગ, કંઈ પણ કંઈ કર્યા કરતો હતો. સિન્સ આઈ સ્ટાર્ટેડ માય પ્રાઇવેટ પ્રેક્ટિસ એબ્સોલ્યુટલી બંધ. પણ મને ખબર નહીં કેમ, અને આઈ સ્ટીલ એમ અમેઝડ એટ ધીસ કે મને મારું કામ બહુ ગમે છે. મને, એન્ડ ધીસ સાઉન્ડ્સ વેરી અનરિયાલિસ્ટિક ને ફાંકા મારતો એ ટાઈપનું, પણ ખબર નહીં મને એ જે ખુશી મળે છે ને, જે પેલું સારું થાય અને ઇમ્પ્રુવમેન્ટ જોઈને. યસ, અને આઈ કાઇન્ડ ઓફ સ્ટ્રાઈવ ફોર દેટ. રાઈટ. અને મને ન ગમે, લાઈક યુ સેડ, કે હું જો કોઝ ન ફાઇન્ડ કરી શકું, મને નથી ગમતું કેમ આવું થયું, આનું ડાયગ્નોસિસ શું છે, મને ન મજા આવે. આઈ કેન ગો ઓન ફોર આર્સ. પછી કોઈને ફોન કરું, સિનિયર્સને, બીજા કન્સલ્ટન્ટ્સને, હું આઈ સ્ટાર્ટ રેફરિંગ બુક્સ, બીજા કયા કેસ હોય, ક્યાંથી આવ્યું ને આ. કારણ કે ધ સાયન્સ ઇઝ નોટ દેટ ડેવલપ્ડ કે આનું શ્યોર શોર્ટ ઇલાજ આ જ છે. આ નથી કામ કરતું તો શું કરી શકાય છે.
અને દેટ કાઇન્ડ ઓફ મને બહુ મજા આવે. How are you able to put on and put off the doctor hat? ચેર ઉપરથી ઊભો થાઉં ને એટલે ડન. અચ્છા. this if she's going to watch it, there's this friend of mine, OPD, she's also doctor, અને મને પિક કરવા આવી અને અમે લોકો મૂવી ગયા. મૂવી જોયું ને પછી then she was telling me something, તને ખબર છે something coming out of her heart. ભાઈ માર નથી સાંભળવું. અરે કોઈ માણસ તારો ફ્રેન્ડ તને કંઈક શેર કર, માર નથી સાંભળવું. તાર ગીત વગાડ, ઠંડીની સિઝન, તાર ગીત વગાડવું હોય, મોટેથી ગાડી ચલાવ, ઠંડીમાં બહાર ચા પીવે, ચા પીએ, માર નથી સાંભળવું. નોટ દેટ આઈ કેન નોટ, પણ દેટ્સ વે. મને ખબર છે કે હું એ સાંભળું તો હું એને, મારે એને ઠીક કરવું હોય, હીલ કરવું હોય, ટ્રીટ કરવું હોય, અને હું એવી રીતે સાંભળું. હા. અને હું એ નહીં કરું તો મને નહીં મજા આવે. નહીં મજા આવે. એટલે મેં કીધું તું બીજા કોઈને કે નહીં તારે, બીકોઝ યુ વોન્ટેડ ટુ હેવ દેટ, ઇફ યુ વોન્ટ ટુ હેવ દેટ કોન્વર્સેશન, યુ હેવ ઇટ વિથ અનધર ફ્રેન્ડ ઓફ યોર્સ. અત્યારે હું એ ઝોનમાં નથી. કાં તો ક્લિનિક આવજો. કે નથી ના પાડતો છું ફ્રેન્ડ્સમાં, તો ફ્રેન્ડ્સમાં નહીં. એ લોકો બહુ અનકમ્ફર્ટેબલ થઈ જાય, હું પણ અનકમ્ફર્ટેબલ થઈ જાઉં. બીકોઝ હિસ્ટ્રી Yes. હોય જોડે, એટલી જૂની રિલેશનશિપના કારણે બધું. હા. અને મને નહીં ગમે, બીકોઝ ફ્રેન્ડ્સ મારે જોઈએ છે, હુ આર નોટ માય પેશન્સ, આઈ નીડ ફ્રેન્ડ્સ ઇન માય લાઈફ. બાકી રોજના રોજ તો હું ઘરે આવું, ટીવી ચાલુ કરું, જમું, ટીવી જોવું, કંઈક સમ સિરીઝ, હું નવો, ચલો ખાઈ લીધું, ટીવી મસ્ત ફ્રેશ થઈ ગયા, અડધો પોણો કલાક, પછી પાછા રેડી. આઈ ડોન્ટ થિંક હજી તો એવો કોઈ ઇશ્યુ નથી આવતો. વાય? બિકોઝ whatever I hear, I hear it with that intention of solving it, not only sympathizing with them, પણ મારે સોલ્વ કરવું. એટલે જે હિસ્ટ્રી આવી રહી હોય, મને કહી રહ્યા હોય, ધ પેઇનફુલ ઇવેન્ટ્સ જે મને કહી રહ્યા હોય, તો મારા મગજમાં એ જ ચાલતું, હું આને કેવી રીતે એના મગજમાં નલિફાઈ કરું, ન્યુટ્રલાઇઝ કરું. એટલે મને આઈ ડોન્ટ થિંક એટલું બધું થાય છે. મારું એક ઓબ્ઝર્વેશન હતું. Based on this, you tell me, you diagnose, you tell me what could be the cause behind it. Okay. થોડા ટાઈમ પહેલાં મેં એવું ઓબ્ઝર્વ કર્યું કે our parents' generation, they were experienced this particular feeling, the feeling of not having your best friends around, right? Because this is a generation who went out, like I personally, who went out for college to a different city. ત્યાં 3 વર્ષ કોલેજ કરી, પછી માસ્ટર્સ કરવા બીજે ક્યાંક ગયા, પછી જોબ કરવા કોઈક ત્રીજા સિટીમાં ગયા. નાઉ દે હેવ સો મેની ડિફરન્ટ ગ્રુપ્સ ઓફ ફ્રેન્ડ્સ અરાઉન્ડ ધ વર્લ્ડ, અરાઉન્ડ ધ કન્ટ્રી. નાવ હવે કોઈ બી શહેરમાં હોય, એ જે ફોર્મેટિવ યર્સની જે ફ્રેન્ડશિપ હતી એ અત્યારે નજીકમાં છે નહીં. કે ઇફ સમથિંગ ગુડ હેપન્સ તો તમે એમની સાથે શેર કરી શકો, કે કંઈક ખરાબ થયું તો પણ તમે એમની સાથે શેર કરી શકો. હવે આ મેં ઓબ્ઝર્વ કર્યું અને મેં એવું રિયલાઇઝ કર્યું કે આ વસ્તુ બીજી કોઈ જનરેશનમાં નથી થયું, ખાસ કરીને આપણા પેરેન્ટ્સની જનરેશનમાં. બિકોઝ એ લોકોના બધાના સર્કલ, બધાના ફ્રેન્ડ્સ સિટીમાં જ છે, રાઈટ? બટ યોર બેસ્ટ બડી, ચાઇલ્ડહુડ બેસ્ટ ફ્રેન્ડ ઓર કોલેજમાંથી બેસ્ટ ફ્રેન્ડ છે, ઇઝ લિવિંગ ઇન US ઓર સમ કેનેડા ઓર ઓસ્ટ્રેલિયા ઓર બોમ્બે, બેંગ્લોર, ક્યાંક બીજે છે. સો એ જે રોજની જે ફ્રેન્ડશિપની જે એ છે એ તમે એને મિસ કરો. મારું આવું ઓબ્ઝર્વેશન હતું. નાઉ વોટ કુડ બી ધ યુ મિસ, our generation misses or the parents generation miss? નો, આર જનરેશન. બિકોઝ આપણે આટલા બધા, જેમ તમે લાઈક તમારું ચાઇલ્ડહુડ ભાવનગરમાં છે, બટ નાવ યુ આર લિવિંગ એન્ડ વર્કિંગ ઇન અમદાવાદ, રાઈટ? હું ચાઇલ્ડહુડ બોર્ન એન્ડ બ્રોટ અપ ઇન અમદાવાદ, બટ આઈ વેન્ટ અરાઉન્ડ ફોર 8-10 years. હવે બહાર એટલા બધા ફ્રેન્ડ્સ છે, અને જે બેસ્ટ ફ્રેન્ડ્સ છે, ડાય હાર્ડ ફ્રેન્ડ, એ છે જ નહીં એની સાથે એટલું. હવે પછી આદતો ઉપર બી આવે છે કે હાઉ વેલ કનેક્ટેડ યુ આર, કે ભાઈ તમે રોજ ફોન પર વાત થાય છે કે નથી થતી, ફ્રીક્વન્સી શું છે. સો દેન દેર ઇઝ અ સ્ટ્રેચ એક આખો. અને ઇમોશનલી બી તમે એ ફીલ કરતા હો કે આ એ જે પેલી એક હોમલી ફિલિંગ હોય, બિલોંગિંગનેસનો એનો તમને એ થઈ શકે, રાઈટ? એટલે મારું આવું ઓબ્ઝર્વેશન હતું એકાદ મહિના પહેલાંનું જ, કે કદાચ આપણી પેરેન્ટ્સની જનરેશનને એ હજી દે ફીલ વેરી એટ પીસ એન્ડ વેરી કમ્ફર્ટેબલ
અને ઘણા બધાને બીજાને અને પછી એક આખું એ છે કે ટ્રાવેલ ઇઝ માય પેશન અને અહીંયા જવું ને આમ જવું ને એ આખું અલગ જ છે, આખું અલગ જ આખું છે. અલગ જ ડિનાયલ ઊભું કરેલું છે. વોટ કુડ બી ધી અંડરલાઇન બિકોઝ રીઝન ઓર કોઝ? વી કીપ ગ્રોઈંગ. આપણા અલગ અલગ એક્સપિરિયન્સીસ આપણને ગ્રો કર્યા કરે. સમબડી હુઝ અ ફ્રેન્ડ હુઝ ઇન બેંગ્લોર, એને અલગ જાતના ઇશ્યુઝને અલગ જાતના એક્સપિરિયન્સ થવાના છે, અલગ ફિલ્ડમાં છે, અલગ જાતના એક્સપિરિયન્સ થવાના છે. એટલે યુ ગ્રો અપાર્ટ. એ અલગ જગ્યાએ જઈને પછી જ્યારે મળો ત્યારે હી ઇઝ નોટ ધ સેમ પર્સન દેટ હી યુઝ ટુ બી, એન્ડ હી ઇઝ ઓલ્સો નોટ ધ સેમ પર્સન દેટ યુ નીડ રાઇટ નાઉ. દેટ યુ નીડ રાઇટ નાઉ. બે નથી. એક્ઝેક્ટલી. જે સેમ વિસિનિટીમાં હતા, જે છે આપણી પહેલાંની જનરેશનમાં, એ લોકો બિકોઝ ઓફ ધ સેમ વિસિનિટી, તો એ લોકોને ઉનાળો પણ સાથે જ આવે, દિવાળીમાં સેલિબ્રેશન પણ સિમિલર જ હોય, ઇન્ડિયા પાકિસ્તાનની મેચ પણ અમદાવાદમાં સાથે હોય, ત્યારે એ લોકો એના રિલેટેડ ઇક્વલી સેમ ટાઈમમાં જ એક્સાઇટેડ હોય, એટલે ઇશ્યુઝ સિમિલર હોય. હા. તો દુઃખ જ્યારે સેમ હોય ને ત્યારે તમે આત્મીયતા વધે. અલગ અલગ દુઃખ આવ્યા કરે અલગ અલગ ટાઈમ પર, ત્યારે આત્મીયતા એ નથી રહેતી, વધતી નથી. અને દેટ ઇઝ અને ઓબ્વિયસ. એ બહુ રિલેશનશિપ એ રીતે જો તમે થોડું ધ્યાન રાખો તો રિલેશનશિપ એ ફ્રેન્ડશિપ સારી રીતે ઇવોલ્વ થઈ શકે છે, ઓર એલ્સ એ અલગ રીતે યુ ડ્રિફ્ટ અપાર્ટ. ડેવલપ થશે. હા, યુ ડ્રિફ્ટ અપાર્ટ. પણ પછી જે પેલું કહે છે દેટ હું પછી વાત કરું વર્ષ પછી 6 મહિના પછી, તો પણ એવું લાગે કે મેં જ્યારે ગઈકાલે જ વાત કરી. હા હા હા. કેન હેપન. પણ એ માણસ પછી 6 મહિને એકવાર વાત કરો તો જ સારું લાગે. ભાઈ તમે કદાચ સાથે પછી યુ કે નોટ ટોલ. ટોલરેટ બી નહીં થઈ શકે. કેમ ગ્લાસ આવી રીતે સીધો મૂકી દે છો યાર? યા. ભાઈ કદાચ હી ગ્રુ ઇન ટુ દેટ પાર્ટ કે જેમાં એ ગ્લાસ ઊંધો નથી મૂકતો, વી ગ્રુ ઇન ટુ દેટ પાર્ટ કે જે આપણે ગ્લાસ ઊંધો મૂકીએ, દરવાજો બંધ કરીને સૂઈએ છીએ. એ વસ્તુ 1-2 દિવસ બિકોઝ ઓલ્ડ ફ્રેન્ડશિપ છે એટલે ચલાવી પણ લઈએ, પણ પછી સરફેસ પર આવે. પણ આ ઇમોશન બીજી જનરેશને ફીલ નથી કર્યો, મારું એવું માનવું છે. ઓફ ધીસ ફ્રેન્ડશિપ, ફ્રેન્ડશિપ્સ ઇવોલ્વિંગ ઓર નોટ ઇવોલ્વિંગ ઓર ડ્રિફ્ટિંગ અવે ઇન અ ડિફરન્ટ વે. ટેકનોલોજીના નુકસાન પણ બહુ છે, નુકસાન પણ બહુ છે. બહુ જ છે. ઓકે, લાસ્ટ 5 વસ્તુઓ છે, તમે મને ક્વિકલી તમારા ગીવ યોર 2 સેન્ટ્સ. ઓકે. મેડિટેશન વ્યવસ્થિત કરો ને તો બહુ સારું છે, બટ આઈ ડોન્ટ થિંક આઈવ કમ અક્રોસ ઓનલી અ ફ્યુ પીપલ જે લોકોને સરસ મેડિટેશન કરતા આવડતું હોય. મેડિટેશન ઇઝ નોટ જસ્ટ ટેકિંગ યોર બ્રેથ ઇન એન્ડ બ્રીથિંગ ઇટ આઉટ. ઇટ્સ નોટ જસ્ટ દેટ. આ એપ ઉપરથી લઈને કરવું કેટલું બરાબર? એપ મેં કંઈ યુઝ નથી કરી, પણ માઇન્ડફુલનેસ મેડિટેશન નામની એક ટેકનિક છે, જો વ્યવસ્થિત આવડે ને બહુ સરસ છે, પણ આવડવી જરૂરી છે. સેમ અપ્લાઇઝ ટુ યોગ. રાઈટ. તમને સરસ આવડે બિકોઝ ઇટ કેન વર્ક વન્ડર્સ ઇફ ડન એપ્રોપ્રિએટ. રાઈટ. શું ફિઝિકલ સિમ્ટમમાં કે એટલે મેનિફેસ્ટ કેવી રીતે થાય એ જે ઇમ્પ્રોવાઇઝેશન જે આવ્યું? ઇટ પુટ્સ યુ ઇન ટચ વિથ યોર સેલ્ફ. ઓકે. એનો મતલબ આ બહુ ફિલોસોફિકલ સેન્ટેન્સ છે, પણ જે પહેલાં કીધું એ અવેરનેસ અબાઉટ યોર થિંગ. When you sit with your emotions, when you keep working on it with yourself alone, ત્યારે તમને ખબર પડે કે ભાઈ OCD છે, માથું નથી દુખતું. When you recognize it, when you accept it, ત્યારે that's half battle won. રાઈટ. એટલે that's what it does. It puts you in touch with yourself. આજકાલ બહુ ચાલે છે એ છે એફર્મેશન્સ. Does not solve your problem. યા. દારૂ જેવું કામ કરે, સિગરેટ જેવું કામ કરે, 2 મિનિટ 2 કલાક માટે સારું લાગે, જોરદાર. હા, it's not going to solve your problem. I have to be this rude in my clinic કે ભાઈ શેના માટે આવ્યા છો? ખાલી વેલિડેશન લેવા માટે? રાઈટ. સર તમે કહો મેં સાચું કર્યું કે ખોટું કર્યું? ખાલી વેલિડેશન, that's it. તો કોઈ ઘરવાળા પાસે Yes, એના માટે ખર્ચો કેમ કરો છો? You don't need my expertise for that. તો I have to stop them from doing it. જે કરવાથી ઇનિશિયલી એમને ખરાબ લાગે, પણ એ બંધ કરશે, પ્રોબ્લેમ હિટ કરશે તો જે સોલ્વ કરશે. એની જોડે એનું કનેક્શનમાં જે મેનિફેસ્ટેશન્સ કેન વર્ક ઇફ યુ વર્ક ફોર ઇટ. ઓકે. મને ખબર નથી these things work or not, પણ કામ કરો એ બાબતે મારો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જશે. કરશો તો સોલ્વ થઈ જ જશે. નહીં કરો તો યાર ઇફ યુ આર જસ્ટ ફોર્ચ્યુનેટ ઇનફ કે કોઈ આવીને સોલ્વ કરી દે, પણ દેટ્સ અ ગેમ્બલ. ઇફ યુ આર વિલિંગ ટુ ગો ફોર ઇટ તો ગેમ્બલ કરવું હોય તો કરી શકો, બાકી તો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ કરવાથી જ થાય.
જે નેક્સ્ટ છે એ છે ફૂડ. હમ પણ ફૂડના કોન્ટેક્સમાં એક સબ પોઈન્ટ તરીકે ઓલ્સો ટોક અબાઉટ કેફીન. ફૂડ ફૂડ. બે રીતે લોકો લે છે. એક ભૂખ લાગે એટલે, એક સારું લાગે એટલે. હા. ભૂખ લાગે એટલે લેશો, જીવવા માટે બહુ જરૂરી છે. ભૂખ લાગે ત્યારે સારું લાગે એવું ફૂડ લેશો, એ પણ જરૂરી છે. ખાલી સારું લાગે એવું ફૂડ લેશો ત્યારે જ લેશો તો અનહેલ્ધી છે. ઓકે. કેફીન કિક આપે, જગાડે, હમ. જાગીને કેટલું કંઈ કામ હોય ને જાગવું જરૂરી હોય તો કરો, હમ. પણ એના વગર જગાતું નથી, એડિક્શન. હમ. એના વગર એન્ઝાયટી થાય છે, એડિક્શન. અને કેફીનથી પણ એન્ઝાયટી થાય. હમ. 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 લીધા પછી એટલું રેસ્ટલેસ લાગે, જે ઓછું કરવા માટે પાછું ફરીથી લેવાનું મન થાય, હમ. હમ. જેનાથી પાછું રેસ્ટલેસ લાગે. હમ. એટલે ઇટ ઇઝ ઓલ્સો એન એડિક્શન. તો જે આ કેફીન જંકી જે હોય અને અમુક લોકોને જેને એડ્રેનલિનનો ની આદત હોય કે ધીસ કોન્સ્ટન્ટલી સીક એડવેન્ચર, એમાં કોઈ સિમિલારિટી ખરી? એ મિકેનિઝમ અલગ છે હા. બેવનું, કિક આપવાનું ને એ કરવાનું. બેવ શોર્ટ ટર્મ છે. બેવ શોર્ટ ટર્મ. હા, પણ એડ્રેનાલિન જેવું બીજું કંઈ નથી દુનિયામાં. દેટ કિક ઇઝ સમથિંગ એલ્સ. કેફીનવાળી કિક ઇઝ સમથિંગ એલ્સ. કેફીન ન મળવાથી એના વિડ્રોઅલ સિમ્ટમ્સ આવે, બિકોઝ એડ્રેનાલિન આપણે બહારથી નથી લઈ રહ્યા, તો એ ન મળવાથી વિડ્રોઅલ સિમ્ટમ્સ નથી આવતા. પણ એવું થાય યાર કંઈક કરું તો મને મજા આવશે. સો સિન્સ વી આર ટોકિંગ અબાઉટ ધીસ, કેફીન છે કે આલ્કોહોલ છે કે શુગર છે, આ બહુ જ હેબિટ ફોર્મિંગ વસ્તુઓ હોય છે. ડોપામીન. ડોપામીન કોન્શિયસલી આને કેવી રીતે દુઃખી થઈને. ટેકલ કરી શકાય? દુઃખી થઈને. એક જ સુખ છે જીવનમાં, કોફી, અને એ પણ લઈ લીધું કોઈ કે દુઃખી થઈને. લાઈક ધીસ ઇઝ અ શોર્ટ આન્સર, પણ એનીથિંગ દેટ વિલ ઇન્ક્રીઝ યોર ડોપામીન વિલ બી એડિક્ટિવ. માણસ પણ હોય. હા. હવે જો એમાંથી નીકળવું હોય તો યા તો તમારે રિટેલ થેરેપી, શોપિંગ, વેલિડેશન, વેલિડેશન. એટલે એ બંધ કરવું હોય તો યા તો તમારે રિપ્લેસ કરવું પડે. હા. પણ નથિંગ વિલ ગીવ યુ અ કિક એઝ ગુડ એઝ દેટ અડિક્ટિવ થિંગ. હા. હા. એટલે સમથિંગ ઓફ લેસર ઇન્ટેન્સિટી. હા. શું આવે? એક્સરસાઇઝ કરી લીધી, હમ. આ બધું તો એવરીથિંગ દેટ ગૂગલ સેઝ. હા. હા. પણ એનાથી ઓછા લેવલમાં થશે ને એના જે, એટલે યુલ મિસ ઇટ. ઓર મારે કંઈ નથી જોઈતું પણ આ નથી જોતું, બિકોઝ મારે આ નથી જોતું અને આના જેવું બીજું કંઈ છે નહીં, એટલે આઈ ડોન્ટ વોન્ટ એઝ ઓફ નાઉ એનીથિંગ, આઈ વોન્ટ ટુ ગેટ આઉટ ઓફ ધીસ થિંગ. ડોપામીનમાંથી નીકળવા માટે દુઃખી જ થવું પડે તો જ નીકળી શકો. At least in the current Sure. scenario that we have of quick deliveries and social media, e-commerce, નહીં, બધામાં ડોપામીનમાંથી નીકળવા. ડોપામીન તમારે લેવાનું બંધ કરવા માટે What is the healthy release of dopamine? એક્સરસાઇઝ. Okay. પણ એ લેવલમાં ન કરે. એનીથિંગ દેટ ઇઝ હેલ્ધી ઇઝ નોટ એડિક્ટિવ. એ એટલી કિક નથી આપતું. yeah. એ જે શોર્ટ સ્પર્ટ આવે I ને am ડોપામીન, addicted to soup એવું કોઈ નથી કહેતું. હા, એ જે શોર્ટ સ્પર્ટ જે છે એ એડિક્ટિવ હોય. હા. પ્લેટુ જે સરસ રીતે Gradual, આવે છે ને પછી જાય છે, એનું એડિક્શન ન થાય. હા. લોંગ એક્ટિંગ મેડિસિન્સ જેની હાફ લાઈફ લાંબી હોય હા, એનું એડિક્શન ન થાય. શોર્ટ એક્ટિંગ મેડિસિન્સ હોય ને જે 6 કલાકમાં આવીને ઇફેક્ટ જતી, એનું એડિક્શન થઈ એનું શકે. addiction તમને તરત થઈ જાય. બધા જ નશા હા. કે જે કોઈ લાંબા નશા કરે જ નહીં. ભાંગનું એડિક્શન નથી થતું, થાય છે જોકે એઝ કમ્પેર ટુ ગાંજા. હા. એટલે મારો નેક્સ્ટ અને લાસ્ટ પોઈન્ટ એક્સરસાઇઝ જ હતો, બટ હેલ્પ્સ પણ ના પણ શું હેલ્પ્સ જ હેલ્પ્સ. પણ જો ક્લિનિકલ ઇશ્યુઝ હોય તો એક્ટ એઝ અ સપોર્ટ. રૂટીન સૂપ પીવાથી હેલ્ધી છે, સારું રહેશે. પણ જ્યારે શરદી ઉધરસ તાવ થયા હોય અથવા કોવિડ થયું હોય ત્યારે સૂપ સપોર્ટ કરશે, ટ્રીટમેન્ટ નહીં કરે. એવું એટલે ઇટ ઇઝ એક્સ્ટ્રીમલી ઇમ્પોર્ટન્ટ દેટ વી હ્યુમન્સ ફિઝિકલી વર્ક ડેલી. કારણ કે આપણે બન્યા છે જેવી રીતે, આ બધું હમણાં આવ્યું છે, 50-60-100 વર્ષથી આવ્યું ટેકનોલોજી. તો એટલી સ્પીડમાં હ્યુમન બોડીને માઇન્ડ અડેપ્ટ નથી થતા અને ઇવેન્ચ્યુઅલી જવાબ આપી દેશે. એટલે ફિઝિકલ એક્ટિવિટી કરી લેવાની, મજૂરી કરવાની રોજ. What is a good way of living a healthy life, mentally and physically? Right? I want this કેમ કે હું બહુ લોકો એને ઇન્ટેલેક્ચ્યુઅલાઇઝ કરતા હોય છે, ટ્રિવિયલાઇઝ કરતા હોય છે કે કેમિકલ આ રિલીઝ થયું, આનાથી આ થાય છે, આનાથી આ થાય છે. જસ્ટ સિમ્પ્લિફાય બાય નોટ ટ્રાઇંગ ટુ ડુ દેટ. હા,
by to live a mentally healthy life, you are not supposed to try to do anything. You just live. હા. જેવું આવે એવું જીવવાનું, હમ. જે કરવાનું છે એ કરવાનું, હમ. જ્યાં દુઃખ થાય, જ્યાં ખુશી મળે એ સ્વીકારવાની, હમ. આગળ વધતા જવાનું. બાકી ઓવર ડાયગ્નોઝ નહીં કરવાનું, અને જ્યાં લાગે આપણી ફિલ્ડ નથી, એક્સપર્ટની હેલ્પ લઈ લેવાની, એક્સરસાઇઝ કરવાની. બિકોઝ હવે મોસ્ટ ઓફ ધ ટાઈમ્સ બધાની જોબ સેડેન્ટરી થઈ ગઈ છે, યા એટલે એક્સરસાઇઝ કરવાની. એટલે એક્સરસાઇઝ. આપણે મજૂરી કરવા જ જન્મ્યા છીએ. ખાવાનું જ્યારે 200-300 વર્ષ પહેલાં દૂર દૂર સુધી લેવા જવા પડતું હતું, પાણી બહુ દૂર લેવા જવું પડતું હતું. આ બધું ટેકનોલોજી હમણાં જ આવી, એટલે મજૂરી કરવી જરૂરી છે. ઇફ યુ આર ડુઈંગ સમથિંગ દેટ ઇઝ ફિઝિકલી સ્ટ્રેન્યુઅસ ફોર યુ, તો તમારે એની પણ જરૂર નથી, તો આમને મળ્યા કરશે. અને એક્સેપ્ટ એમ્બ્રેસ ઓલ ધ ઇમોશન્સ. મને દુઃખ ના થવું જોઈએ, વાહ, ના ચાલે. એ આ પેલું કેટલું સારું હોય. હું અમુક વાર વિડીયોઝ જોતો હોઉં છું કે કેટલું સાચું હોય છે કે પેલું કંઈક બોડીમાંથી મસલ્સમાંથી બધા ટ્રોમા રિલીઝ થતો હોય અને આખું બોડી શિવર થતું હોય ને એવા બધા વિડીયોઝ હોય. કોઈક થેરેપ્યુટિક ટ્રીટમેન્ટ ચાલતી હોય એમાં એટલે એમાં રિલીઝ થાય પણ એ શિવર ના થાય. અચ્છા, એ જરૂરી નથી થાય જ શિવર. પણ ઇઝ ઇટ ટ્રુ કે એ ટ્રોમા મસલ્સમાં કે એ ટ્રોમા તમારા બોડીમાં કોઈક જગ્યાએ સ્ટોર થયેલો હોય. થાય? હા, ઇઝ ઇટ ટ્રુ? તો એને કેવી રીતે રિલીઝ? you go back to that state that you remind the person of that trauma. The Okay. person has to relive it, પછી repackage it, હમ. પછી પાછું અંદર મૂકવાનું. ક્રોનિક બેક એક રહેતું હોય, હમ. ક્રોનિક હેડેક રહેતું હોય, તો એ લેવલની એ ટાઈપની થેરેપી કન્ટિન્યુઅસ લેવલ પર કરવાની, કે ક્યાંથી ચાલુ થયું એ મળે, હમ. અને પછી ધીમે ધીમે બંધ થતું જાય. અવેરનેસ અબાઉટ યોર સેલ્ફ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ. હમ. હમ. તો આ બધા ટ્રોમાઝ, આ બધા પેઇન તરીકે કે બીજી બધી રીતે સ્ટોર નહીં થાય. હમ. કારણ કે ટ્રોમા થવાના જ છે લાઈફમાં, કંઈક ને કંઈક થવાનું જ છે. ઇફ યુ આર એબલ ટુ પ્રોસેસ ઇટ વેલ, એન્ડ બાય પ્રોસેસિંગ ઇટ વેલ, ઇટ જસ્ટ મીન્સ દેટ યુ લેટ ઇટ હેપન વિથ યુ. હમ. હમ. You let your body feel what it is feeling, and you let yourself know what you are knowing. જેના લીધે ટ્રોમા થઈ રહ્યો છે એટલું જ કરો, દેટ ઇઝ પ્રોસેસિંગ. બટ એટલું અઘરું હોય છે જ્યારે Yeah, ટ્રોમેટિક very ઇવેન્ટ બને difficult. ત્યારે. I read this quote somewhere very philosophically put કે you can't stop the waves but you can learn to surf. એટલે It's very important we learn how to be sad. It is an inevitable part of life. અને for whatsoever the people that are teaching કે તમને આવું દુઃખ ન થવું જોઈએ because you are feeling this because you are emotionally dependent, or you are feeling this because of this, really you should not feel this. No, you should feel this. Every single thing you should feel it. If you will not try to feel what you are feeling, તો પછી એ બગડશે. Sir, Done છે. All thank right. you so much All for right. doing Thank you. this. Thank you. for your time. તમે ઊભા થાવ એ પહેલાં ખાલી આમાં કેમેરામાં તમારો કંઈક મેસેજ આપવો હોય તો, ઓર about the experience, how was the conversation? એ લાગે થોડું લાઇટ હાર્ટેડ. I'll be very honest. હા, yeah. So this was, I had a very beautiful conversation about mental health issues with Pardhbhai, and on his channel Talk of the Town, and the series name being Unboxed. It was amazing because મેં જેટલા બીજા બધા ઇન્ટરવ્યૂઝ કે આપ્યું છે, આ બાબતે વાત કરી છે, ધ પર્સન હેઝ એબ્સોલ્યુટલી નો આઈડિયા અબાઉટ મેન્ટલ હેલ્થ ઇશ્યુઝ. એન્ડ આમણે મને એટલું સરસ, મને મજા આવીને આના વિશે વાત કરી. આઈ ફેલ્ટ લાઈક ચલો somebody understands mental health well. એટલે I really hope it is helpful for you guys. Please watch it and like, share and subscribe the channel, please. Thank you. Perfect. Thank you so much. And that was me being honest. Oh yeah.